مشايخه وأتباعه ومريده وتلامذته خاصة قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات رواية ساداتنا كافة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. خيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاد وأزواج وذرية سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وما سلمنا إلى حضرة نبينا وشفيعنا مرشدنا منجينا هادينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وإلى حضرات أرواح ساداتنا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات أرواح ساداتنا آل كل منهم وأصحابهم الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم. وإلى حضرة سيدنا بلغنا من كان بالعباس حضر عليه السلام وإلى حضرة سيدنا نبي الله إلياس عليه السلام وإلى حضرات أرواح ساداتنا أصحاب البدريين والوهديين وسائر الصحابة والصحابيات والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة سيدنا حضرات أرواح ساداتنا أئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين من علماء أهل السنة والجماعة قدس الله أسرارهم. وإلى حضرة شيخنا شيخ الإنس والجن شيخ المشارق والمغارب قطب الأقطاب السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا وقطبنا قطب الأقطاب سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا وقطبنا قطب الأقطاب سلطان الهند غريب نواس خواجة معين الدين الجسلاني قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا وقطبنا وغوثنا صاحب المقامات والكرامات السيد محمد الشريف المدري قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرات أرواح ساداتنا جميع مشايخه وأتباعه ومريده وتلامذته خاصة قدس الله أسرارهم. وإلى حضرات أرواح المدفونين في هذه البلدة من الأولياء والسادات خاصة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم. وإلى حضرات أرواح كافة أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها قدس الله أسرارهم ورضوان الله تعالى عن كل واحد منهم. اللهم زد لكل واحد منهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم. اللهم علي درجاتهم في الجنة
اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحقك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع الأولياء والصالحين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج من يرجو دعانا وحوائج من حضر في هذا المجلس وحوائج من أحبنا وأحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا وأمراضهم وأد ديوننا وديونهم واصلح أحوالنا وأحوالهم بلغ أعمالنا وأعمالهم. اللهم احفظنا واحفظهم يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض. اللهم اشرح صدورنا كما شرحت صدور العارفين بحكمتك وانصر علينا أنواع رحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وثبت أقدامنا على دينك الإسلام. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ പ്രബോധന രംഗത്ത് വിപ്ലവ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉടുപ്പി കാസിയുമായ സൈനുൽ ഉലമ ശൈഖുന മാണി ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അതിമഹത്തായ പരിപാടിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം അരുളുവാൻ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ ഷരീഫ് അധ്യക്ഷനുമായ റഷീദ് ഹാജി അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭದ 7ನೇ ದಿನದ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥ, ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ದರ್ಬಾರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಗುರುವರ್ಯರೇ, ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದರು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದರುಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಏನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲ 102, 103 ಬದುಕಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ 65, 75ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಚಿಕ್ಕ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾದ ಸೇರುವವರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾದ ಸೇರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಇರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯ ಇರಲಿ, ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ ಸರ್ವಸ್ವ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ನಾವೊಂದು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬ ಆ ಬಿಳಿಯ ಒಂದು ಕಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಕಲ್ಮಶದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬಿಡುವ, AP ಉಸ್ತಾದರವಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ತಾಜುಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಊರಿನ ಜನ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಬರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ನೇರ್ಚೆ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು, ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಹಿಂದೆ 30-32 ಮದರಸಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳಿದೆ, ಸುಮಾರು 18 ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, LKG ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ, ITI ತನಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾನಿರಬಹುದು, ನಾಳೆ ನೀವಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದರ ನೇತೃತ್ವ, ಅದರ ಆದೇಶ, ಅದು ಸರ್ವಸ್ವವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿಯವರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಉಮ್ಮತ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದು NRC ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಊರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ, ನಮ್ಮ ನಿಯತ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ, ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಸೀಬತ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನಿದು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾತಾಡುವ ತಾಕತ್ತಿದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಲ್ಲಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ಕಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕೆಲವರು, ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಇವನು ಇವ ಎಂಬಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಏನಾದರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ 7ನೇ ದಿವಸ ಆಗುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿದೆ. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆಯಿಂದ ಆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊರತೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪೆಂಡಲು ಲೈಟರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಿತವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉರೂಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ದೀರ್ಘ ಮಾಡದೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರವರ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಹರಿಸುವಂತ ಜನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದಂಥ ಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನತೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಬೇಕಲ್ ಉಸ್ತಾದರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ಖಾಜಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಊರಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹುಸೇನ್ ಸಕಾಫಿ ಚೊಲ್ಲಿಕೊಡುವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫರೂಕ್ ನಯೀಮ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದಂಥ AP ಉಸ್ತುರಾದರವರ ಸುಪುತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿ ಮರ್ಕಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರಾದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಕೀಮ್ ಅಜ್ಹರಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗೈರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮದನಿ ನಾವುಂದ ಮುದರಿಸ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಾಯಿದಿ ಶಿರ್ವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಧೀಮಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಬಹುಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಮದನಿ ಮುದರಿಸ್ ಮೂಲೂರು, ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಅಮ್ಜದಿ ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಮಂಜನಾಡಿ, ಹಾಜಿ ಅಬೂಬಕರ್ ನಿಜಾರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಮಾತ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಜಿ ಚೆರಿಯಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಹಾಜಿ ತೌಫೀಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾವುಂದ, ಹಾಜಿ ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಜೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ, ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅರಿಯಡ್ಕ SMM ವಿಟ್ಲ, ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಫಿ ಮದನಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಕೈಕೋ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಮೀದ್ ಸಾದಿ ಮಿಲ್ಲತ್ ನಗರ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾದಿ ಕೋಟಕಾರ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಸನಿ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕತೀಬರಾದಂಥ ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ದಾರಿಮಿಯವರು, ಬಾತಿಶ್ ಮದನಿ, ಜಲಾಲ್ ಮದನಿ, ಅಸ್ರಫ್ ಸಯದಿ ಮಲ್ಲೂರ್, IMK ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮದನಿ, ವಾತೂರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಪಾವರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹುಸೈನ್ ಯಾನೆ ಕುಂಜಿಮೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಅವರು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಳೆದ 1.5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಾಹನ ದಯೆಯಿಂದ ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಜನರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲರ ದುವಾವನ್ನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ನಹ್ಮದುಹು ವ ನುಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ರಸೂಲಿಹಿಲ್ ಕರೀಮ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಅದ್. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قطب الزمان السيد الشريف المدني قدس الله سره العزيز ಅವರ ಉರೂಸಿನ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಂಡ್ ನೇರ್ಚೆಯ ಆಡಂಬರವು ಹಾಗೂ ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಈ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಗ್ರಹದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 6ರ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಈ ಅತಿ ಮನೋಹರವಾದ ಮಹತ್ತಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಸೀನದಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಉಲಮಾಗಳು, ಉಮರಾಗಳು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು, ನೇತಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ಮಹಾನರಾದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಳ್ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಈ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ 1981ರಿಂದ 85ರವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅಲ್ಲಾಹು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆ ಮಹಾನರಾದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದು. ನಾನು ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತವನಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ
ನನಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಆ ಬರಕತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಜಿಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಲಿಮೀಗಳಿಗೆ, ಉಲಮಾಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯ ನೇತಾರರಾದ ಝೈನುಲ್ ಉಲಮಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಯ್ಯಿದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳು, ಅವರ ಹೆಸರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾದಿಯಾ ಫೈಜಿ ಅವರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾಯತಿನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಜಮಾಯತಿನ ಈ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮರಾದಂತಹ ಯಾರು ಅನ್ವರ್ ಅಲಿ ದಾರಿಮಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳು, ಮದ್ರಸಗಳ ಉಸ್ತಾದರು, ಸದರುಸ್ತಾದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಮಾಮರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾಯತಿನ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಯ ಜಮಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರುಗಳೇ, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾನರಾದ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ದೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೆಲೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸು ಧಾರಾಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಅಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರೇ ಹಾಗೂ ಜಮಾಯತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಉಸ್ಮಾನ್ ರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಅವರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾವ ಹಾಜಿ ಅವರುಗಳೇ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಹಲವು ಉಲಮಾಗಳು, ಉಮರಾಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮ್ಮ ಮರಹೂಮ್ ಅಹಮದ್ ಬಾಬಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲಾಲ್ ಮದನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಉಳ್ಳಾಳದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಗಲಿರಳು ಭೇದವೆನ್ನದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ಗುರುತ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಗುರುತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆವಾಗ ಕೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರುವಂತಹ ಜನಸಾಗರವೇ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಲಗಾಮು ಹಿಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಮಾನ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತುಗಳೇ, ಉಮ್ಮ ಬೆಂಗಮ್ಮಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೇಸನಾಜನಕವಾದ ವೇದನಾಜನಕವಾದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದ, ಖೇದಕರವಾದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಈಗ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಎಡೆಗೆ ನಾವು ಮರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಇತ್ತಖುಲ್ಲಾಹ ಹಕ್ಕ ತುಕಾತಿಹಿ, ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಯಾವ ತರ ಭಯಪಡಬೇಕೋ, ಅಲ್ಲಾಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕೋ ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಜಿಮ್, ನಿರ್ಬಂಧ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತಖುಲ್ಲಾಹ ಹಕ್ಕ ತುಕಾತಿಹಿ ವಲಾ ತಮೂತುನ್ನ ಇಲ್ಲಾ ವಅಂತುಂ ಮುಸ್ಲಿಮೂನ್, ನಾವು ಸರ್ವರು ಎಲ್ಲರೂ
ಮರಣ ಹೊಂದುವವರೇ. ಮರಣ ಹೊಂದುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಮುಗ್ಮಿನರಾಗಿ ನಾವು ಮರಣಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢತೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಅದು ಜಗತ್ ಪರಿಪಾಲಕನಾದ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೋ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋ ನಾವು ಚಿಂತೆಯನ್ನಂತೂ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂರಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಸಲು ಬಾರದು. ಏನೋ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಚಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇದಾಗಿತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದು ಅದನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ದೀರ್ಘ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ MC ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ಮರವರು ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅವರ ಪ್ರಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕಾದು ಕೂತುವರಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ಭಾಷಣ, ಆ ನঈಮಿ ಎಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ತಕ್ಕದಂತಹ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕದಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ, ಪ್ರವಾದಿವರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ಭಾಷಣದ ವಕ್ತಾರ ನঈಮಿದ್ದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ. ನಾನು ಅದರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಯಾವಪ್ಪ, ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ಮೈಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಯ್ಕೋ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜಿಕೆ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಲಮಾಂಗಲನ್ನು ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾವಪ್ಪ ಎಂತ ಕೊರೀತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನಾಗು ನೀನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಲಾಜಾದರೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತೇನೋ ದೇವನೇ ಬಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾನ್ಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಮಕ್ಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹಿಜರ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಉಮ್ರಕ್ಕೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉಮ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಿಂತನೆಗಾರರು, ಹಲವು ಬರಹಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಲೇಖಕರು ಹಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಲ್ಲ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹಿಜರ ಹೋಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಮ್ರಕ್ಕೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ, ಉಮ್ರಗೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಉಮ್ರಗೆ ಇಹ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಕ್ಕಾ ಮುಶ್ರಿಕರು ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ತಡೆದರು. ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರೆದು ಇರಲಿ. ಹುದೈಬಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು, ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು, ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇಹ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಉಮ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲವೆಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಾ ಮುಶ್ರಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು, ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕರಾರನ್ನು ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೋ, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರು ವಾಪಸ್ಸು ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಉಮ್ರವನ್ನು ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದರು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರವಾದಿವರಿಯರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ರಸೂಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಬಿಯಾಗಿ ರಸೂಲಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಾ ಮುಶ್ರಿಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಈಗಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಅ್ಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಈ ಅವಸಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಉಮ್ಮತ್ತಿಗೆ, ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪಾಠವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಸಮಾಧಾನವೂ ಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹುದೈಬಿಯಾದಿಂದ ಉಮ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಹ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ ಆ ಮಹಾನರಾದ, ಈ ಜಗತ್ತುಗೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ, ಏನಂತ ಹೇಳುದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಕುರಿತು? ಆ ಪ್ರವಾದಿವರರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕವೇ ಇಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನ್ನತ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಾರು ಇಲ್ಲ, ಜಹನ್ನಮ್ ಇಲ್ಲ, ದುನಿಯಾವಿಲ್ಲ, ಆಖಿರಲ್ಲ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ, ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆಯೋ, ನ್ಯಾಮತ್ತಿದೆಯೋ, ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರ ಆ ಬರಕತ್ತಿನಿಂದ, ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ವರಿಯರು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತ? ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಇದು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಮತವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದಿಸಲು, ದೂರಲು ನಾವು ಹೋಗಬಾರದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೋ, ಕೃತಿಯಿಂದಲೋ, ನೋಟದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತಹ, ಮನ ನೋವಿಸದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ ನಮ್ದು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಹಾನರಾದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ क़द्दसल्लाहु ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರುಗಳು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಔಲಿಯಾಗಳು, ಸಾದಾತುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗುರುತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಕಂಡಂತಹ, ಕೇಳಿದಂತಹ, ನೋಡಿದಂತಹ ಮಹಾನರಾದ ರಯೀಸುಲ್ ಮುಹಕ್ಕಿಕೀನ್ क़द्दसल्लाहु ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉಸ್ತಾದರ, ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರ ಎದುರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕೇವಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ನಾಲಿಗೆಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ರಯೀಸುಲ್ ಮುಹಕ್ಕಿಕೀನ್ ಕನ್ನಿಯತ್ ಉಸ್ತಾದ್ क़द्दसल्लाहु ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ಅವರೇ ಪರಲೋಕ ದರಜೆಲ್ಲ ಉಯರ್ತಿ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഷംസുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവர்கள், അവരെ പേരും അറിയും, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ നാവിന് ശക്തി പോരാ. അതുപോലെ തന്നെ കുത്തുബി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ വടകര ഉസ്താദ്, ഇതുപോലത്തെ എത്ര പിന്നെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും തങ്ങന്മാരും സാനാത്യങ്ങളും അവരെല്ലാം ഈ ഉറൂസ് സമാരംഭത്തിൽ വന്ന്, ഈ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ധാർമ്മിക ബിരുദദാനം, മദനി ബിരുദം കൊടുക്കുക. ആ കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിലും ഇങ്ങനെ പല നിലക്കും മതി നിർത്തി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സാധാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ ആലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആ ഒരു സദസ്സാണ്, ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് എല്ലാവും കാരണക്കാരാണ്. ആരാണ്? മഹാനരായ സയ്യിദുൽ ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുകളാണ്. അവരുടെതെല്ലാം പൊരുത്തവും അവരുടേതായ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ശഫാഅത്തും അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തല്ലേ നിർത്തി. അതുപോലെ ഇന്നുള്ള കർണാടകയിലുള്ള ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് അജയ നേതാവായ മഹാനരായ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ತತ್ವ ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ಅತಾ ಫರ್ಮಾ. ನಾನು ಇರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಎಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
ಅರ್ಚರಿದಾಯಕ ವರ್ಣಾತೀತ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಗದೊಡೆಯ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೈದಂತ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ಶುರುವಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮದನಿ ನಾವಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ഇനി നമ്മുടെ വേദിയിൽ വൈജ്ഞാനിക നഭോമണ്ഡലങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അറിവിൻ മഹാകേന്ദ്രം ഉടുപ്പി കാസിയുമായ ശൈഖുന സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة يدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جنوا ثمر خوك الخوف في روضة الرضا وإجاص إخلاص وتين التوكل وأرطاب حب قد جنتها يد الهوى وعناب أشواق بها القلب ممتلي ورمان إجلال وطفى هيبتي وموز الحياة مبدي رجاء السفر جلي جنان جنان عارف بمعارفي جنا من جناها كل دان مذلل. يعلم أمة سيدنا محمد. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ദർഗാ കമ്മിറ്റി, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷരായ റഷീദ് ഹാജി അവറുകൾ, അവരുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാള നാട്ടിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു അവൻ്റെ മഹാനായതായിരിക്കുന്ന ഖുതുബായ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൽ വന്നിട്ടെത്തിയതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, മുറാദുകൾ അല്ലാഹു പിടിത്തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശാരീരികവും മാനസികമായ രോഗങ്ങളെ അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഫത്ത്, ബലാവ്, മുസീബത്തുകളെത്തും നമ്മളെല്ലാവരെയും അല്ലാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ഈ സന്ദർഭം എൻ്റെ വെക്കുന്ന നിങ്ങളൊരു വയൽ ഉപദേശം, പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അതിന് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരവസരം ഇതല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നഈം ഉസ്താദ് നാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പസമയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നെത്തും. നല്ലതായിരിക്കുന്ന സാരവത്തായതായിരിക്കുന്ന വയൽ ഉറുദി ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയും അവർ പറയും. അവർക്ക് എൻ്റെ ആ സമയങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇനിയും 1-2 ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് കേട്ടതിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷമായിപ്പോയി. ആയതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ദീർഘമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. റബ്ബിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഉള്ളാളവുമായിട്ട് വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു കടപ്പാടുണ്ട്. അതായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ അസ്സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനിവിടെ
അവരുടെ ദർബാറിനകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ നേതൃത്വമായ താജുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദഹു അവരുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് ഞാനും എന്നെപ്പോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരും ഓതിപ്പടിച്ച താമസിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ആലോചിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരുപാട് പാഠങ്ങളും ഒരുപാട് വയലുകളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയും ചിന്തകന്മാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിൻ്റെ കർണാടകത്തിൻ്റെ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയാം എന്ന് വേണ്ട, എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയതായിരിക്കുന്ന നേതൃത്വമാണ് ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദുൽ ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ നാട്ടുകാരനല്ല, അദ്ദേഹം മദീനത്ത് വന്നതാണ്, മദനിയാണ്. അപ്പോൾ ദീനി ദഅവത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നെത്തിയതാണ്. ഇത് റബ്ബിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് 429ാമത്തെ ആണ്ട് നേർച്ചയാണ്, 21ാമത്തെ പഞ്ചവാർഷികം കൂടിയിട്ടാണ്, ഉറൂസാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യക്കാരാണ് ഈ നാട്ടുകാർ. അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മളെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ 30 ചെല്ലാനും മഹല്ലത്തുകളുണ്ട്, മദ്രസുകളുണ്ട്, അത് പള്ളികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 10-18 കോളേജുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉള്ളാളം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ വലിയ ഒരു ലക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരാണ്. ഉള്ളാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. എന്തെല്ലാം ഹൈറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറയാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിച്ച് ഏത് വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങിയാലും ഒരു വെപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളിവിടേക്ക് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം തന്നെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബിമാരിൽപ്പെട്ട 12 ആൾക്കാർ ദീനി ദഅവത്തിലേക്ക് വന്ന സംഭവം നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ശേഷം എത്രയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, ആരിഫ്യങ്ങൾ, വലുതായിരിക്കുന്ന കുത്തുബീങ്ങൾ, ഗൗസ്യങ്ങൾ, വലിയ മഹാന്മാരെല്ലാം ഇന്ത്യൻ്റെ 4 ഭാഗത്തിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യം തന്നെ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ബസർ അബൂന ആദം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനമാക്കിയത്. ജീവികൾ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളെയും നേരത്തെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നബിയും റസൂലായതായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എവിടേക്കും ഈ രാജ്യം വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട ആൾക്കാരല്ല, ഇവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആയുസ്സുള്ളിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഹജ്ജത്തുൽ വദാ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹിജറിൻ്റെ ശേഷം ചെയ്ത ഹജ്ജാണ് ഹജ്ജത്തുൽ വദാ. അതിൻ്റെ അകത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറഫാൻ്റെ അകത്ത് 1,24,000 സ്വഹാബികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അറഫ ആഘോഷം കൊണ്ടാടിയത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1,24,000 ആളെ സമ്മേളിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ സമ്മേളനത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു. ഒരുപാട് സംഗതികൾ അവിടുത്തെ ധാരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരായ സ്വഹാബികൾക്കൊക്കെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ചോദിച്ചു, ഹൽ ബല്ലഗ്തു, അറിയണം ജനങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 23 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ദഅവത്താണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദഅവത്ത്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെയും ആവർത്തനമായി പിന്നെയും ചോദിച്ചു, ഖദ് ബല്ലഗ്തു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നില്ലയോ എന്ന്.
പിന്നെയും ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ആവർത്തനമായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദൈത്തൽ അമാനത വനസഹൽ ഉമ്മ, നബിയെ അവിടുന്ന് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉമ്മത്തുകളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നസീഹത്തുകളും വസിയത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഫൽയുബല്ലിഗ് ഷാഹിദുൽ ഗായിബ, ഇന്നിവിടെ ഹാജറുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആൾ ഇനി ഇവിടെ ഹാജരില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ആൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1,24,000 സ്വഹാബികളെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ദീനിനെ അവരെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചും കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര പോയത്. വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മാഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. തിന്മയുടെ ഇരുളിൽ അബദ്ധസഞ്ചാരം നടത്തിയ ആയിരക്കണക്കായ യുവജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ മഹാമൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ച മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മദീനയിലേക്ക് മാറ്റി വിളിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫാറൂഖ് നഹീമി കൊല്ലം ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ആവേശവും കൽബിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വയൽ ഉപദേശം പറയുന്ന ഫാറൂഖ് നഈം ഉസ്താദ് എത്തിപ്പോയി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല വയൽ നല്ല ഉപദേശം ഒക്കെയും അതിൻ്റെ മട്ടം പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ നമ്മളിനി കൂടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന വേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് സന്ദർഭം നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണല്ലോ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ചാൽ സാധാരണ 100-300 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ വയലിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കലും നല്ലതാണ്. ഞാൻ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1,24,000 സ്വഹാബത്തിന് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെല്ലാം അവസാനം അവർക്ക് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദീനെല്ലാം തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ വെക്കുന്ന പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളൊക്കെയും അന്യവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം, പിൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഈ എണ്ണം 1,00,000 ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ബഹറുൽ ഹഖായിക്കായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുൽ അക്ബർ അസ്സയ്യിദ് അബൂബക്കർ മുഹ്യിദ്ദീൻ അബൂബക്കർ ഇബ്നുൽ അറബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹം വലിയതായിരിക്കുന്ന കുതുബാണ്. ഹിജ്റൻ്റെ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനാണ്. 638 അദ്ദേഹം വഫാത്തായത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സൂഫിയാക്കളെ ഭാഷയിൽ അശൈഖുൽ അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹ്യിദ്ദീൻ ഇബ്നു അറബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നുണ്ട്, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ലാ യസാലു ത്വായിഫത്തും മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ് ഹത്താ യഅതി അംറുല്ലാഹ്. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഹക്കിൻ്റെ മേലിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നിൽക്കും. അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരുന്നവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മുഹ്യിദ്ദീൻ ഇബ്നുൽ അറബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 1,24,000 അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഉലമാ ഉമ്മത്തി അംബിയായി ബനി ഇസ്രായേൽ. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആലിമ്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ബനി ഇസ്രായേൽ കാലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത്. കാരണം ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായതിൻ്റെ ശേഷം ഈ 1,24,000 സ്വഹാബികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവരൊക്കെയും തങ്ങളെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാം നാട് വിട്ടു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ദഅവത്തിന് വേണ്ടി, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മക്കയിലും മദീനത്തിലും ബഹുമാനവും ആദരവും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർ മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല. മക്കയിൽ പാർത്താൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത, മദീനത്തിൽ പാർത്താൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കാര്യം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അത് വീടൽ ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും നാട് വിട്ടു. എത്രത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടായ ബിലാൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരെ ഷാം നാട്ടിലേക്ക് പോയി.
അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പോയി. അങ്ങനെ ഓരോരോ നാടുകൾക്കെല്ലാം സ്വഹാബത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ അസ്ഹാബിമാരെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ താബിയങ്ങളെല്ലാം പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ദീനിൻ്റെ പിന്നെ ദഅവത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിൽപ്പെട്ടവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖുതുബുസ്സമാൻ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർ തങ്ങൾ ദഅവത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആളാണ്. അവിടെ പിന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ യുദ്ധം കൊണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാമായ രാജ്യമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കറാമത്തുകളെ കൊണ്ടിട്ട് ലക്ഷാന്തര ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതായിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വന്നിട്ട് അവർ ഇവിടെ ദീന ദഅവത്ത് നടത്തിയിട്ട് ഈ നാട് തന്നെ വലിയ റഹ്മത്തിൻ്റെ ഒരു നാടായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ 10-30ഓളം പള്ളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മദ്രസകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകൾ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ നിരക്കും മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ നേതൃത്വമായിരുന്ന താജുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദഹു അയലല്ലാഹു ദറജതഹു ഫിൽ ജന്ന അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദർസ് മതിയാക്കിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഉള്ളാളത്ത് നിന്നതാണ്. എന്നിട്ട് മരണം വരെ, മരിക്കുന്ന രോഗം വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ദർസ് നടത്തിയിട്ട് പോയാളാണ്. ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ഉള്ളാളക്കാർക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വലുതായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായതായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വാർത്തെടുത്ത് സമൂഹത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ സ്ഥാപനം വേറെ വേണ്ട. എത്ര ആയിരം ശിഷ്യന്മാരാണ് സഹോദരന്മാരെ. ഇന്ന് കർണാടകത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിലുള്ളതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമാൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലുതായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇ.കെ. ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ്, പിന്നെ അതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന വലുതായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ആയിരക്കണക്കിൻ്റെ അകത്ത് കേരളത്തിലും പിന്നെ കർണാടകത്തിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ദീനി ദഅവത്ത്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദഅവത്ത് ഈ പിന്നെ ഖുതുബുസ്സമാൻ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 60 ചില്ലാനും കൊല്ലം അവിടെ ദർസ് നടത്തിയിട്ട് വലുതായിരിക്കുന്ന ആലിമികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ സജിപ്പ ഉസ്താദ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്യാവരം കാളി, കാഞ്ഞങ്ങാട് കാളി, അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കോയ തങ്ങൾ പാനൂർ തുടങ്ങി പറയാം. എത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ സമയം നീണ്ടുപോകും. വലുതായിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കന്മാരോട് സമാന്മാരായതായിരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ പിന്നെ ആലിമീങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയത്. ഈ കാലത്തിൻ്റെ അകത്തും കർണാടക രാജ്യത്തിലാവട്ടെ അതിൻ്റെ പരിസര രാജ്യത്തിലൊക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കുന്ന വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമാണ്. അതിനെ ആ കുറവിനെ ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു മാർഗം ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. അത്രയും വലുതായിരിക്കുന്ന ഇൽമിൻ്റെ സാഗരമായിരുന്നു. വലുതായിരിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത് അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പണ്ഡിത ലോകം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയത്. അള്ളാഹു അവരെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. വലിയതായിരിക്കുന്ന തഖ്വൻ്റെയും വലിയതായിരിക്കുന്ന ഇബാദത്തും എല്ലാം ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു മഹാനായതോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അയാളുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ദുആ, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ ദുആ എല്ലാം കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ദർജ ദിനം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ വലിയതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കാരാണ്, വലിയ നസീബുകാരാണ്. ഇങ്ങനത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി, ഈ ആലിമ്യങ്ങളെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഉള്ളാളം പോലത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു നാട് പിന്നെ നമ്മളെ കർണാടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അത്രയും വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൽമിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഉള്ളാളം. ഇതിനിപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല നിലക്ക് അതേ അവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നാട് നിലനിൽക്കണം. അതിലേക്ക് നല്ലതായിരിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരവിടെ ഉണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒത്താശയങ്ങൾ സഹകരണം ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ, സലാമത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കരുതി
അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദീനിൻ്റെ ഖിദ്മത്ത് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അതിന് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല റഹ്മത്തിൻ്റെ വാതിൽ അള്ളാഹു തുറക്കട്ടെ. എല്ലാ മുസീബത്തുകളും എല്ലാ ബലാകളും അള്ളാഹു നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്നിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും അള്ളാഹു തട്ടിദൂരത്താക്കി നമ്മളെയും അവരെയും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിപ്പോൾ പറയാനുള്ള ഒരു വേദി ഇതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. സമയങ്ങളൊക്കെയും നമ്മളെ ഫാറൂഖിനെയും മുസ്താബിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അധിക സമയം ഇപ്പം ഞാൻ പോലില്ല. അത് ഒരു പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രിത്തെ പരിപാടി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കലില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഉള്ളാളമായതുകൊണ്ടിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരട്ടിയായിരുന്നു. കാരണം ഒരു സിയാറത്തിന് മദനി തങ്ങളെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിളിക്കലും എന്നെ ഒരു കാരണമായി ഉറൂസിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച് തന്നെ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നിഅമത്തും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു തീർത്തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഉള്ളാള ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. അറിവിൻ പ്രകാശജാലകൾ വിതരി അതിമഹത്തായ പരിപാടിയിൽ പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശൈഖുന സൈനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവറുകളെ വേദിയിൽ വെച്ച് സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ അധ്യക്ഷൻ റഷീദ് ഹാജി അവരുടെ കരങ്ങളാൽ ആദരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മഹല്ലുകളുടെ ഖാസിയുമായ സൈനുൽ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അതുപോലെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಿನ ಕುഞ്ഞുമോನು ಕಾರದ ಕುഞ്ഞുമോನು ಕಾರನ ಕುഞ്ഞുമോನು ಅಂತ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹುಸೇನ್ ಕುഞ്ഞുമോನು ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಡುಪಿ ಖಾಜಿಯವರಾದ ಗುರುವರ್ಯ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಹುಸೇನ್ ಕುഞ്ഞുമോൻ ರವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് മുമ്പായി 2 വാക്ക് സംസാരണത്തിനായി ഉള്ളാള കൈക്കോം മസ്ജിദ് ഇമാമുമായ ഷാഫി മദനി ഉസ്താദിനെ 2 ആശംസത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ಕೇರಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನಿಬ್ಬೆರಗುವಂತೆ ಹಲವು ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಾಗ್ಝರಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಕೊಲ್ಲಂರವರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಹನವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദ് അവറുകള്, അതേപോലെ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള പണ്ഡിത ശിരോമണികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ അധ്യക്ഷനവരെ, അതേപോലെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നക്ക് ഒരു ചെറിയ ടൈമും സ്പീച്ചൊക്കെ തന്നിറാറ്. ഏതായാലും എല്ലാരും കാത്തോണ്ടുള്ള എല്ലാരും മനസ്സിന്റെ ഉൾക ഭയങ്കരം ആശയോടെ കാത്തോണ്ടുള്ളൊരു പ്രസംഗമായിട്ട് ക്രിണ്ട് നടക്കോ പോണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദിരത്. ആ പ്രസംഗത്തെ മുന്നോട്ട് എന്തും ചൊന്നിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന വിചാരിക്കില്ല. അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അല്ലാഹു കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ മദനി തങ്ങളെ ഉറൂസ് സമാരംഭായിട്ടിക്കർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കര് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും കൂടെ വന്നുകൂടിയ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ ഹലാലായ മുറാദുകളെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രോഗങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ, ഖുതുബുസ്സമാൻ മദനി തങ്ങൾ, അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ അങ്ങ് ഈ ദർബാറിൽ വന്നിട്ട്, അതായത് പരിശുദ്ധമായ ദീന് എത്രമാ ഈ റായത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങ് ദീനിനെ പ്രചാരാക്കി ഐറ്റിക്കറാറ്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കോളേജിൽ ഉസ്താദുമാറായിട്ടിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈത്താർ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, അഹമ്മദ് ബാ ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ചെമ്മ ഉസ്താദന്മാരല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാറ്. ഞങ്ങളെ ഖബർ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോഫാക്കി തരട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട തായക്കോട് ഉസ്താദ് ഉഷാറില്ലാണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ ചെറുക്കുഞ്ഞി തങ്ങൾ ഉസ്താദ്, റഷീദ് മദനി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും ഇപ്പൊ കോളേജിലൂടെ പ്രൊഫസറായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടും ജോലി എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ചൊന്നുകൊണ്ട് പണ്ടേ ഇന്നത്തെ ഭാഷണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജി ഒരു പൽക്ക സാധാരണ എപ്പോഴും ചൊന്നോണ്ടിക്കുന്ന ഒരു പലക്കായിട്ടിക്കറ്, അതായത് സൗഹാർദ്ദ, ശാന്തി, സമാധാന, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണം. ഇതിനെ മറക്കടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും മുന്നോട്ട് പോകുത്തീറ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് ഹാജി ആ ചൊന്ന ഓരോരു പലക്കത്തെ ഖുർആനും ഹദീസും ഇതൊക്കെല്ലാം തെളിവുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തെ പെറവലായിട്ടിക്രയിൽ ചൊന്നിട്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ട മോമിനികളെ, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അനിവാര്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിനെ പരിഹരിക്കുക, ഇതെല്ലാത്തെ നേരിടുക ഉള്ള ഒരൊറ്റ ഒരു വിഷയം ചൊന്നങ്ങള് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ച റബ്ബ് തആല ഞങ്ങളെ പടച്ചവനായിട്ടിക്കറ, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളായിട്ടിക്കറ. ഫഇല്ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക്. ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും മാറ്റേയും നാണ് പടച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലാലി അബ്ദൂൻ, രാജാവായ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയല്ലാണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുക വേണ്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട് നിന്റെയോ നിങ്ങളെയോ അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല.
ഞങ്ങളെ എല്ലാരെയും അല്ല പടച്ചിട്ടുള്ള തെന്തുകായിട്ട് ഉടനങ്ങ പാർട്ടിയാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുകയല്ല. നിരക്കരങ്ങളൊട്ടമാ, കുടുംബക്കാരൊട്ടമാ, അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങായിമാരൊട്ടമാ പെണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഞങ്ങൾ ഉടതാ ഗുൽമാൽ ഉണ്ടാക്കുക വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അൽ മുസ്ലിം അഖുൽ മുസ്ലിം, ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ്. ആ നിലയില് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കിറങ്ങാവണോ. മാത്രമല്ല രാജാവായ റബ്ബ് തആല മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ പവറുള്ള വെച്ചിറ, എത്ര വലിയ മഹത്വമുള്ള വെച്ചിറ എന്ന് മാത്രം ചൊന്നിട്ട് നാ നിപ്പാട്ടക്ക് പോണ്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല സത്യമായിട്ട് ചൊല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുത്തീൻ വത്തീനി വസ്സൈത്തൂൻ മാലികുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബ് തആല സത്യമായിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ എന്തിന് സത്യമായിട്ട് വത്തീനി അർത്തിപ്പഴത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. അർത്തിപ്പഴ ചൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ടല്ലോ. വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു പളായിട്ടിക്കറ് അർത്തിപ്പഴ. അത് എത്രമാ രോഗനിരോധക ശക്തിയുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടിക്കറ്. മനുഷ്യന്റെ എത്രമാ രോഗത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടിക്കറ്. മനുഷ്യന്റെ ഭയത്തിലുള്ള കരളിലുള്ള അതേപോലെ മൂത്രകോശത്തിലുള്ള എല്ലാ നിലയിലുള്ള വിഷങ്ങളെ പുറത്തിട്ട് ഒരു പളായിട്ടിക്കറ അർത്തിപ്പഴം. ആ പഴത്തിന് അല്ലാഹു സത്യമായിട്ട് ചൊല്ല, വത്തീനി അർത്തിപ്പഴത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. വസ്സൈത്തൂൻ സൈത്തൂനിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. ഞാൻ വിശദീകരിക്കോ പോണ്ടില്ല മുഅ്മിനീങ്ങളെ. സൈത്തൂൻ എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടിയുള്ള ഐറ്റിക്കറാറ്. ആ സൈത്തൂനും വലിയ മഹത്വമുള്ളതായിട്ടിക്കറ്. അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അതിന്റെ മഹത്വം ചൊല്ല. ഹലവാറ് പദാർത്ഥത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വായിലും കൂടി ഐറ്റിക്കറ്. ആ സൈത്തൂന് ചൊല്ലത് വലിയൊരു മറന്നായിട്ടിക്കറ്. എന്നിട്ടല്ല സത്യത്തിന് ചൊല്ല, വത്തൂരി സീനി തൂരിസിന പർവ്വതത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം. തൂരിസിന പർവ്വത ചൊന്നങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നുബുവത്ത് കൊടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നബിയാക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുമായിട്ട് പലക്ക പറഞ്ഞ സംഭാഷണം നടത്തിയ ഒരു പർവ്വതമായിട്ട് തൂരിസിന പർവ്വതം. ഇത് എല്ലാം അല്ലാഹു സത്യമായിട്ട് അല്ല ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം. മനുഷ്യ ചൊല്ല വർഗത്തെ നാണ് പടച്ചിര ചൊവ്വായ രൂപത്തിൽ ചന്തത്തിലായിട്ടിക്കറ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തെ പടച്ചതുപോലെയല്ല, പ്രാണികളെ പടച്ചതുപോലെയല്ല, പക്ഷികളെ പടച്ചതുപോലെയല്ല. രാജാവായ റബ്ബ് തആല ലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം. ചന്തത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പടച്ചിറപ്പ, ചന്തത്തിൽ അല്ലാഹു പടച്ച മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചന്തത്തിൽ വേണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പന്മാർ, ഭാര്യ മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുക വേണ്ടി ടൈം വിട്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ആശംസ ചൊന്നുകൊണ്ട് തന്റെ രണ്ട് പളക്കത്തെ വിരാമായിക്കൊണ്ടുള്ള വാഖിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നല്ല ജണ്ട് പൽക്ക ചൊന്നിട്ട് ആശംസ നടത്തിയ ഷാഫി മദനി ഉസ്താദ് അവർക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഇനി നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതടവില്ലാത്ത കഠിന പഠന തപസ്സിൽ മുഴുകിയെടുത്ത അറിവിൻ വജ്രമണികൾ തരളിതമായ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ സിംഹാസനത്തിലെ രാജകിരീടം ജനമനസ്സുകളിൽ അറിവിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ആന്തോലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫാറൂഖ് നഹീമി കൊല്ലം ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കാൻ ജഗന്യന്താവായ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉസ്താദ് അവരുടെ പ്രഭാഷണ പീഠത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم സർവാദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ, ബഹുമാനാദരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, അനുഗ്രഹീതമായി വേദിക്ക് സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഉള്ളാൾ ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ആധ്യാത്മികമായി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഒത്തുകൂടുന്നത്. ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് 1000 കാലഘട്ടങ്ങളെ ആത്മീയതയുടെ ദിശയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച സയ്യിദുൽ ഷരീഫുൽ മദനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വേദി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഈ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ സ്വീകരിക്കാനും പ്രാർത്ഥന തേടി സമീപിക്കാനും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അറിവിന്റെ ലോകം തുറന്നു കൊടുക്കാനും താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവർകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു ജല്ല ശഅനുഹു തബാറക വ തആല മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ എല്ലാം സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിശ്വാസികളും എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സാമീപ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
ഈ ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഈ ലോകത്ത് നിർവഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം ദിക്റുല്ലാഹി, അല്ലാഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളിൽ ഒരാളുടെയും മേന്മയും കഴിവും യോഗ്യതയും ശേഷിയും പ്രസക്തിയും ഒന്നും അല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അത്യുദാരനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലാഹ് എന്ന വിചാരം ഉണ്ടാകണം. നമ്മെ എല്ലാവരെയും പടച്ച് പരിപാലിക്കുകയും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും സംവിധാനിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏകനായ സർവാധിപതിയായ കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചറിവ് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവാണ്. നമ്മളെ ആര് പടച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വേഗം മറുപടി പറയാനുണ്ട്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും ആരാണ് സംവിധാനിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് വേഗം മറുപടി പറയാൻ പറ്റും, അല്ലാഹു റബ്ബുസ് സമാവാതി വൽ അർദ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായി അറിയുകയും ആലോചിക്കുകയും അവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. അവരെ നാം ആദരിക്കാനുള്ള കാരണം ഔലിയാ ഉല്ലാഹി, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഉന്നത വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഔലിയാക്കളുടെ അടുക്കൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നമ്മൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാം തരാൻ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മദനി തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാമീപ്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം ഏറെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരിൽപ്പെട്ട വലിയ വ്യക്തിത്വം ആയതുകൊണ്ടാണ്. മദനി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. രോഗം മാറ്റുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകത്ത് പല കാരണങ്ങളും വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായ ഒരു കാരണം ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. അത് കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔലിയാക്കളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. തരുന്നവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ പല വിപത്തുകളും മാറാനും രോഗങ്ങൾ ശമിക്കാനും തടസ്സങ്ങൾ മാറാനും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റാൻ അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപാധികൾ അല്ലാഹു ലോകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കറാമത്തിലൂടെ ആളുകളുടെ വിപത്തുകൾ മാറ്റിത്തരും.
അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ സജ്ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബിൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കളങ്കവും വരാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ പോലെ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല. അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ ഇഷ്ടം വേണം. വല്ലദീന ആമനൂ അശദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാഹ്. ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെക്കാളും വലിയ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വരണം. ഉറൂസുകൾ ആഘോഷങ്ങളായി അവസാനിച്ചാൽ പോരാ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഗമങ്ങളായി തീർന്നാൽ പോരാ, സംഘാടനങ്ങൾ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കലുകളായി മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ഖൽബ് അല്ലാഹു ആകുന്ന അധികാരിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കണം. അവനെ കൂടുതൽ പ്രിയം വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ ഒരു സൂക്തം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകി, ഒരധ്യായം നമുക്ക് നൽകി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ, അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു തആല ഏകനാണ്. അല്ലാഹുവിന് കൂറുകാരില്ല, അല്ലാഹുവിന് പങ്കുകാരില്ല. അവൻ ഏകനായ പരമാധികാരിയാണ്. ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതൊന്നും ദൈവമല്ല, ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതൊന്നും സൃഷ്ടാവല്ല, ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതൊന്നും അല്ലാഹുവല്ല. അല്ലാഹു ഏകനാണ്. അല്ലാഹു സ്വമദ്, അല്ലാഹു സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. അവന് ആരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹുവിന് ആരുടെയും ആശ്രയം ആവശ്യമില്ല. അല്ലാഹുവിനെ ആരെയും അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല. അവൻ പരമാധികാരിയാണ്. അവൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. അവൻ ആരെയും അവലംബിക്കുകയോ ആശ്രയിക്കുകയോ ഒരാവശ്യമില്ല. അവന് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല. സ്ഥലം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിന് ടൈം, ഒരു കാലം ആവശ്യമില്ല. കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദേശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ദേശങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ, യുക്തിവാദികൾ, താൽക്കാലികവാദികൾ ദൈവം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ദൈവം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടം ആവശ്യമുള്ളവനല്ല ദൈവം. എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീ മക്കാനിൻ മിനൽ അമാകിൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അള്ളാഹു എപ്പോഴുണ്ടായി എന്ന് ചോദിക്കാൻ അർത്ഥമില്ല. അള്ളാഹുവിന് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ ലോകത്തുള്ളതൊന്നും അല്ല അല്ലാഹു തആല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ തുടരുന്നത് വളരെ മനോഹരമായി. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അടയാളപ്പെട്ടു കിടക്കേണ്ട സൂക്തമാണ്. നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു ഏകനാണ്. അല്ലാഹു സമദ്, അല്ലാഹുവിന് ആരുടെയും ആശ്രയമില്ല. അവൻ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അവൻ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലം യലിദ് വലം യൂലദ്, അവൻ ആരുടെയും പിതാവുമല്ല, ആരുടെയും പുത്രനുമല്ല. അല്ലാഹു മകനുമല്ല, വാപ്പയും അല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരുടെയും മകനല്ല. അല്ലാഹു ആരുടെയും പിതാവല്ല. ഈ ലോകത്തുള്ളതൊന്നും അല്ലാഹുവിന് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു സ്വമദ്, ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. അവന് സമാനമായി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള രക്ഷിതാവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. ആ അല്ലാഹുവിന് ഒരു തുടക്കമില്ല. അല്ലാഹു മൗജൂദുൻ ഖദീമുൻ ബാഖി മുഖാലിഫുൽ ലിൽ ഖൽഖി ബിൽ ഇത്ലാഖി. അല്ലാഹു എന്നുമെന്നും ഉള്ളവനാണ്. അവന് ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയില്ല. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായവരാണ്. 50 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ 50 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായതാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്നും ഉള്ളവനാണ്. അവൻ ഉണ്ടായവനല്ല. വിശ്വാസികളായ നമ്മളെല്ലാം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്റെ യുവാക്കളോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ലോകത്തിന് ദൈവമുണ്ട് എന്നതിന് വല്ല തെളിവും ഉണ്ടോ? ചോദിക്കുന്ന ആളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, അല്ലാഹു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് ഒരു ഉടമസ്ഥൻ ഉണ്ട് എന്നതിന് എന്ത് തെളിവാണ് ആവശ്യമുള്ളത്? കാരണം ഓരോ വിഷയത്തിനും ആ വിഷയത്തിനനുസരിച്ച തെളിവാണല്ലോ വേണ്ടത്. ഒരാൾക്ക് പനിയുണ്ടോ എന്നതിന്റെ തെളിവ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പനി പരിശോധിക്കുന്ന ഉപകരണം കൊണ്ടാണ്. അയാൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ കൊണ്ടല്ല. അയാൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കൊണ്ടല്ല. അയാൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് എൽക്കോമീറ്റർ കൊണ്ടല്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രമാണമാണ് വേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തിനൊരു സ്രഷ്ടാവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ആ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ടല്ല, ചിന്ത കൊണ്ടല്ല, ആലോചന കൊണ്ടല്ല സ്രഷ്ടാവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ശില്പങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മുഴുവനും അധിപനാണ്. അതായത് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ഏകനായ ജല്ല ശഅനു തബാറക വ തആല ഏകനായ അല്ലാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം നന്നായി നമ്മുടെ കൽബിൽ അങ്ങ് ഉറക്കണം. കാരണം എന്തേ? ഇവിടെ ഉണ്ടായ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും ഒരു നാൾ അവസാനിക്കും. All human things are subject to decay. എല്ലാ മനുഷ്യനും മരിക്കേണ്ടവനാണ്. ഒരു നാൾ ജനിച്ചവരെല്ലാം ഒരു നാൾ മരിക്കും, സുനിശ്ചിതം. ഉണ്ടായ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒടുങ്ങാനുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ ഒടുങ്ങാത്തവനായ റബ്ബ് ഉണ്ടായവനല്ല, ഉള്ളവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്. അതാണ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു മൗജൂദുൻ ഖദീമുൻ ബാഖി. അല്ലാഹു ഉള്ളവനാണ്, അവൻ തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്. ബാഖി, അവൻ ഒടുക്കമില്ലാത്തവനാണ്. ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ള ആരെല്ലാം ജനിച്ചോ ആ ബുദ്ധിയുള്ളവർ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി പോയി ലോകം മുഴുവനും ഒരു സ്രഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന്. ബുദ്ധി പൂർണ്ണമാകാത്ത ആളുകൾ വഴിയിൽ വെച്ച് മുരടിച്ചു പോയി. ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിനൊരു ദൈവം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാര് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട്. നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ, മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് ശരിയായ ഒരർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നവര് നമ്മളെ ഉള്ളൂ. എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല. മറ്റു ഇതര വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? ഈ ലോകത്ത് നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകം വരാനുണ്ട്. ആ ലോകത്ത് വിജയിക്കലാണ്. നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം എവിടെയാണ്? മരിച്ചതോടുകൂടി അവര് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. മരിച്ചതോടുകൂടി അവര് തീർന്നു പോയിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളും ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എവിടേക്കാണ് പോയത്? സ്വാലിഹീങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇല്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തേക്ക് പോയി. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവനും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഇല്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്ത് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് സജ്ജനങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ സിജ്ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുഃഖകരമായ ലോകത്താണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സയ്യിദു ശരീഫുൽ മദനി അൽ ഉള്ളാളമി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആത്മാവ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തുണ്ടാകും. അവിടെ തൊട്ടു ചാരത്തു തന്നെ താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്തു തന്നെ ശംസുൽ ഉലമാ ഇ കെ അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്തു തന്നെ റഈസുൽ മുഹഖിഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്തു തന്നെ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അവറുകൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഴുവനും അർവാഹികളുടെ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും. അവരാനന്ദം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടേ. അല്ലാതെ മരണപ്പെട്ട് അങ്ങ് തീർന്നു പോയതല്ല. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ തർക്ക വിതർക്കങ്ങളുടെയും അടിപിടികളുടെയും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സയ്യിദിനെയും ചെറുതായി കാണേണ്ടതില്ല. ഒരു ആലിമിനെയും നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടതില്ല. എല്ലാ സയ്യിദന്മാരെയും നമ്മൾ ആദരിക്കണം. കാരണം എന്ത്?
അവർ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരമക്കളാണ്. ആലിമീങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാരിസീങ്ങളാണ്, അനന്തരാവകാശികളാണ്. വിവരമില്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം അറിയില്ല, അവരുടെ പദവി അറിയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്, അവര് വലിയ ആലിമീങ്ങളാണ്, പദവിയുള്ളവരാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾ മുഴുവനും നേതാക്കളുടെ നേതാവായ ഹബീബുനാ വ നബിയുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ടാവാം. ഇതൊന്നും എൻ്റെ വക കയ്യിൽ നിന്ന് പറയുകയല്ല, ഇമാമുകൾ ആവോളം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അബൂ അബ്ദുല്ലാ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ശൈബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി പോയി. ആ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ വഫാത്തായ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ കിനാവിൽ കണ്ടപ്പോ, ആത്മീയമായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉടനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി അറിയുമോ? വഹുവ ഫീ ബാബിൽ ജന്ന യശ്ഫഉ ലി അഹ്ലി സുന്നah. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആരാണ്? അബൂ അബ്ദില്ലാ ഇമാമുസ്സുന്നah അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആരാണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു? ബഗ്ദാദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നേരത്ത് അവിടുത്തെ ഉസ്താദായ ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉള്ളത് ഈജിപ്തിലാണ്. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുള്ളത് ബഗ്ദാദിലാണ്. അറിയണേ എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ മാസം ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന മാസമാണ്. ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊരു രസമാണ്, എന്തൊരു വികാരമാണ്. മഹാനവറുകളിൽ ലോകം മുഴുവനും അറിവ് കൊണ്ട് നിറച്ച സാരഥിയാണ്. മലഅതാ ത്വിബാഖൽ അർളി ഇൽമൻ വഹിക്മതൻ കഅംബാഇ മൗലാനൻ നബി മുഹമ്മദി. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുവിശേഷം പോലെ ലോകം മുഴുവനും അവിടുന്ന് ഇൽമു കൊണ്ട് നിറച്ചല്ലോ എന്ന് അവിടുത്തെ മഖാമിന്റെ ചാര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ശാഫിഈ ഇമാം തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? സാധ്യതയില്ല. ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങളുടെ അത്രയും വിവരങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ള ഒരാൾ, മെമ്മറി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് നമ്മുടെ ഇമാമാണ്. 4 മദ്ഹബിൽ ആ പ്രായം കൊണ്ട് 3-ാമത്തെ ആളാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനികൾക്കും ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ട്. മാ റഫഅ അഹദുൻ ഖലമൻ ഇല്ലാ വലഹു ദിമ്മത്തുൽ ലിൽ ഇമാം ശാഫിഈ. ശാഫിഈ ഇമാം തങ്ങളോട് ലോകത്ത് പേന ഉയർത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കടപ്പാടുണ്ട്. ആ ശാഫിഈ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈജിപ്തിലാണ്. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഗ്ദാദിലാണ്. ഈജിപ്തിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന നേരത്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നതാരാണ്? അവിടുത്തെ വലിയുപ്പയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, അഥവാ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ നേതാവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ശാഫിഈ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തലിബിയാണ്.
മുത്തലിബികൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവർകൾ ഈജിപ്തിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കിനാവിൽ വരുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ്, ഒരു സലാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ എത്തിക്കണേ. ആരാണ് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ? ശാഫിഈ ഇമാം തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ്. ബഗ്ദാദിൽ പരീക്ഷണം നേരിടുകയാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഇമാമുന ശാഫിഈ തങ്ങൾ ശിഷ്യനായ റബീഅ എന്നവരെ വിളിക്കുകയാണ്. റബീഅ എന്നവരുടെ കയ്യിൽ സ്വകാര്യമായി ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓ റബീഅ, ഈ കത്ത് കൊണ്ടുപോയി ബഗ്ദാദിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ ഏൽപ്പിക്കണേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റബീഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ലെറ്ററുമായി പോയി ബഗ്ദാദിൽ ചെന്നു. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. കത്ത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചുംബനം കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അഹ്മദേ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിവരം കൊടുത്തു. ചരിത്രം ഇപ്പോൾ പറയൽ എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തുള്ള നേതാക്കളെയും ശാരീരിക ലോകത്തുള്ള നേതാക്കളെയും സജ്ജനങ്ങളെ മുഴുവനും കണ്ടും അറിഞ്ഞും ഇടപെട്ടും കഴിയുന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള നേതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആലിമീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും മരിച്ചുപോയവരൊക്കെ അങ്ങ് പോയി, അവർക്ക് അറിവിന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല, അവര് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സ്വാലിഹീങ്ങളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട്. അവര് സന്തോഷം പറയും, സങ്കടം പറയും, ആകുലതകൾ പറയും, വ്യാകുലതകൾ പറയും, നോവുകൾ പറയും, നൊമ്പരങ്ങൾ പറയും, മക്കളെ കുറിച്ച് പറയും, നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പറയും. ഇതിനെല്ലാം ആവോളം തെളിവുകൾ ഇമാം ഹാഫിദ് സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അർ-റൂഹുൽ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം അൽ ജൗസി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അഹ്വാലുൽ ഖുബൂറിൽ അബ്ദുൽ ഗനി നാബിൽസി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണം, നമുക്ക് എല്ലാം നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹു ആണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയായ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഓ മുആദേ, മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാണ്? ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബിയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വഹാബിയാണ്. മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കൊപ്പം വാഹനപ്പുറത്ത് പിൻസീറ്റിൽ നിന്ന് പലതവണ യാത്ര ചെയ്തയാളാണ് സയ്യിദുനാ മുആദ്. ആ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നി ഉഹിബ്ബുക യാ മുആദ്, ഓ മുആദേ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മുആദ്. എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള സ്വഹാബിയാണ്. അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നി ഉഹിബ്ബുക യാ മുആദ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മളെല്ലാം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഇഷ്ടക്കാരാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കൊതിച്ചു ദുആ ചെയ്യാണ്. മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇന്നി ഉഹിബ്ബുക യാ മുആദ്. എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള സ്വഹാബി. ആ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ഒന്ന് ചൊല്ലണേ, അല്ലാഹുമ്മ അഇന്നി അലാ ദിക്രിക വ ശുക്രിക വ ഹുസ്നി ഇബാദതിക. എന്താണ്?
നമ്മളൊന്ന് ചൊല്ലല്ലേ, അല്ലാഹുമ്മ അഇന്നി അലാ ദിക്രിക വശുക്രിക വഹുസ്നി ഇബാദതിക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ട്, ഓ മുആദേ, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വഹാബിയിലൂടെ നമുക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ് 5 നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ആ ദിക്ർ പതിവാക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മുആദ് തങ്ങളിലൂടെ ആ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയാണ്, ഓ മുആദേ, ഇദാ സഅൽത ഫസ്അലില്ലാഹ് വഇദാ ഇസ്തഅൻത ഫസ്തഇൻ ബില്ലാഹ്. ഓ മുആദേ, നിനക്ക് ആത്യന്തികമായി നൽകാൻ അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ ഒന്നും തരാൻ സാധ്യമല്ല. അടിസ്ഥാനപരമായി നീ തേടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ആ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഒരിക്കലും നീ വിട്ടുമറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി, അങ്ങനെ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അലാ അയ്യംഫഊക, നിനക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണമെന്ന് കരുതി ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി നിന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അല്ലാഹു തീരുമാനിക്കാതെ നിനക്കൊരു സഹായവും കിട്ടുകയില്ല. എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മൈതാനിയിൽ നിനക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമുണ്ടോ, നിനക്ക് കിട്ടും. ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ശക്തികളും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്നിട്ട് അവര് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, അലാ യദുറൂക, നിനക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടാക്കാൻ. അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും ഇളകി വന്നാലും നിന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇല്ലാ ബിഖളാഇല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖളാ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഒക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈമാൻ ഉറക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ മാറി വരുന്നുണ്ടാകാം, രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ മാറി വരുന്നുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ രാഷ്ട്രഭരണമല്ല, രാഷ്ട്രീയമല്ല. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഈമാനുണ്ട്, ആരുടെ മുന്നിലും ഇളകാൻ പറ്റാത്ത ഈമാനാണ്, പതറാൻ പറ്റാത്ത ഈമാനാണ്. ലോകത്തെത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടായാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റം വരാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉമ്മപെങ്ങന്മാരോട്, സഹോദരിമാരോട് പറയാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ മോളെ, ആമന്തു ബില്ലാഹ്, എല്ലാം എനിക്ക് നൽകുന്നവൻ ആരാണ്, എല്ലാം എനിക്ക് വിധിക്കുന്നവൻ ആരാണ്, ആകാശത്തിന്റെ അധിപനാര്, ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടാവാര്, അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ നിർണയങ്ങൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്, ഒരാൾക്കും അവകാശം പറയാനില്ല. ആരാണ്? ജല്ല ജലാലായ അല്ലാഹ്. നീ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ? നിന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. മഫ്ത മാത്രം പോരാ, മഫ്തയുടെ ഉള്ളില് ഉറച്ച ഈമാനും വേണം. നിഖാബിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം മാത്രം പോരാ, അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം വേണം. എവിടെയെല്ലാം ഈ മുസ്ലിം സമുദായം ഈമാനിൽ നിന്ന്, സുന്നത്തിൽ നിന്ന്, ഖുർആനിൽ നിന്ന്, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയോ അവിടെയെല്ലാം പരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന മഫ്ത വിവാദത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ മതാചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും പരിപാലിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യമാണിത്.
അതുകൊണ്ട് ആ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ലഭിക്കണം. അത് നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഹൈന്ദവന് ഹൈന്ദവന്റെ ആചാരത്തിലും, ക്രൈസ്തവന് ക്രൈസ്തവന്റെ വേഷത്തിലും, ബൗദ്ധന് ബുദ്ധന്റെ ഭാഷയിലും ഭാവത്തിലും, ജൈനന് ജൈനന്റെ ആചാരപ്രകാരവും വരാൻ പറ്റുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ മുസൽമാന് മുസൽമാന്റെ ആചാരമനുസരിച്ചും വരാൻ പറ്റണം. ആ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആവോളം ശ്രമിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അതിന് തർക്കമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവായ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഷയിലല്ല. ഇതൊരു ആധ്യാത്മികമായ വേദിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ ആലോചനകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സദസ്സാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഖൽബ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് വരണം. ആ അല്ലാഹുവിനെ നമ്മൾ വേണ്ടുവോളം അങ്ങ് ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ വല്ലദീന ആമനൂ അശദ്ദു ഹുബ്ബൻ ലില്ലാഹ്, ഈമാനുള്ളവർക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇഷ്ടം വന്നാൽ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ്, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലൗ കുന്തു മുത്തഖിദൻ ഖലീല ലത്തഖൽതു അബൂബക്കറിൻ ഖലീല. എനിക്ക് ഈ ലോകത്തൊരു സ്നേഹപാത്രം, അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം ഞാൻ ഒരാൾക്ക് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സിദ്ദീഖിന് നൽകിയേനേ. എന്റെ ഡെപ്തിലുള്ള ഹുല്ലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ ഒരു മഹബത്ത് ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് എന്നവർക്ക് നൽകിയേനെ. പക്ഷേ എന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം സിദ്ദീഖിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? സാഹിബുക്കും ഖലീലുല്ലാഹ്, എന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടവും ഞാൻ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രേമം നൽകിയത് അല്ലാഹുവിനാണ്. ഖുദാകാന മുലിഖ് ദേനാ നബി കാന മുലിഖ് ദേനാ കൈ കുഫ്റോं के झंडा है उधर इस्लाम लिख देना. അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് താഴെയല്ലാതെ വേറെ ആരെയും എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ, യുവാക്കളെ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ആർക്കാണ് നൽകേണ്ടത്? പ്രപഞ്ചാധിപനായ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കണം. എനിക്ക് ജീവൻ തന്നവൻ അവനാണ്, ശരീരം തന്നവൻ അവനാണ്, ആഹരിക്കാനുള്ളത് തന്നത് അവനാണ്, ആഹരിക്കാവുന്ന ശരീരം തന്നവൻ അവനാണ്. ഇതെല്ലാം നൽകിയവൻ വേറെ ആരുമല്ല. ഒരു ശക്തിക്കും ഒന്നും തരാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാം എനിക്ക് നൽകിയവൻ അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബാണ്. ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുമോനെ. അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ, അവനിലേക്ക് അടുക്കണമെങ്കിലുള്ള മാർഗം എന്താണ്? വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ്, വമാ തഖറബ ഇലയ്യ അബ്ദീ ബിശൈഇൻ അഹബ്ബ ഇലയ്യ മിമ്മ ഇഫ്തറദതു അലൈഹി. എന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയല്ലാതെ. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹ്ക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു ഫറദാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമങ്ങ് വർദ്ധിക്കും മോനെ. റബ്ബായ
അല്ലാഹുവായ സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ നിസ്കാരം ഒരു രസമാണ്. നിസ്കാരം നമുക്കൊരു രസമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? നിസ്കാരം ഒരു രസമായിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കൊക്കെ നിസ്കാരം ഒരു ചടങ്ങായി പോയോ? പടച്ചോ നാളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം അങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണോ നമ്മുടെ നിസ്കാരം? അത് മഹബത്തിന്റെ ലോകത്തായിട്ടില്ല. നിസ്കാരം ഒരു രസമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഈമാനിന്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. നിസ്കാരം ഒരു ഹരമായി വരണം, നിസ്കാരം ഒരു രസമായി വരണം. എൻ്റെ പെങ്ങളെ, നിസ്കാരം എന്തു രസമാണ്! നിസ്കാരം ഒരു രസമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഖുർറത്തു ഐനി ഫിസ്സലാഹ് ഹുബ്ബിബ ഇലയ്യ മിൻ ദുനിയാകും സലാസ്. ഈ ലോകത്തുനിന്ന് 3 കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതിൽ ഒന്ന് അസ്സലാ, നിസ്കാരത്തിലെ മാധുര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസഘട്ടമുണ്ടായാൽ ബാദറ ഇലസ്സലാ, നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വേഗമങ്ങ് പ്രവേശിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയെ വിളിക്കാറില്ലേ? അപ്പോൾ ആശ്വാസം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നത് റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണമാകുന്ന നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നിസ്കാരം ഒരു രസമാവണം. ചെറുപ്പക്കാരെ, നല്ല രസമുള്ള കാര്യമാണ് നിസ്കാരം. നിസ്കാരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ എന്ത് രസാണ്! ആ രസമങ്ങ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ന് ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ മുസ്ലിമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഇന്നലെ മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല. ഇന്നലെ അവർ മുസ്ലിം അല്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ മധുരം അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ മാധുര്യം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എന്തേ? സലാസുൻ മൻ കുന്ന ഫീഹി വജദ ഹലാവതൽ ഈമാൻ അൻ യകൂന അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമാ. അല്ലാഹുവും റസൂലും എല്ലാത്തിനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറും. അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഈമാനിന്റെ രുചി അറിയുക. ഈമാനിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ് മുസ്ലിം ആവില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ യുക്തിവാദത്തിലേക്ക്, നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക്, ദൈവനിഷേധത്തിലേക്ക്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത ആഗ്നേയവാദത്തിലേക്ക് പോയവരുണ്ട്. അവർ ഇന്നലെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടില്ല. അവര് മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവര് മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ മധുരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിന്റെ മധുരം അറിഞ്ഞാൽ, ആ മാധുര്യം അങ്ങറിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ മാധുര്യം അറിഞ്ഞാൽ, മാഷാ അല്ലാഹ്, നിസ്കാരം ഒരു രസമാണ്. നിസ്കാരം ഒരു ഭാരമല്ല. ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എനിക്ക് നിസ്കാരം ഒരു ഭാരമാണോ നിസ്കാരം ഒരു രസമാണോ? സ്വന്തം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. നിസ്കാരം ഒരു ഭാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമുക്കതിന്റെ മാധുര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിസ്കാരം ഒരു ഹരമാണോ? മാഷാ അല്ലാഹ്, നിസ്കാരം എന്ത് രസമുള്ള കാര്യം! ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യം എങ്ങനെയാണ്?
സുജൂദിലേക്ക് കിടക്കുന്ന നേരം, അതാ വിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ സുജൂദിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉടമയോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സമയമാണ്. അഥവാ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ, ഭർത്താവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ തലവെച്ച് ചുംബനം കൊടുത്ത് രഹസ്യം പറഞ്ഞ് കിന്നാരം പറയുമ്പോ കിട്ടുന്ന രസമുണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാൾ വലിയ രസമാണ് സുബ്ഹാന റബ്ബിയൽ അഅ്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അത്യുന്നതനായ നിന്നെ അടക്കം പറയാൻ ഇത്ര എളുപ്പം എനിക്ക് വഴിയൊരുക്കി തന്ന നീ എത്ര മഹോന്നതനാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്, മാഷാ അല്ലാഹ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധികാരിയായ നിന്നോട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പറയാൻ ഇത്ര സിമ്പിളായ ഒരു വഴിയാണല്ലോ നീ എനിക്ക് തന്നത്. അസ്സുജൂദ്, സുജൂദാകുന്ന ഒരു ലളിതമായ മാർഗം. ഈ മാർഗം എനിക്ക് നൽകിയില്ലേ റബ്ബേ, നിന്നോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അതേ, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. വമാ തഖറബ ഇലയ്യ അബ്ദി ബിശൈഇൻ അഹബ്ബ ഇലയ്യ മിമ്മ ഇഫ്തറൽതു അലൈഹി. ഞാൻ ഫറളാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും വേറെ അടുത്ത ഒരു വഴി അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനില്ല. വമാ യസാലു അബ്ദി യതഖറബു ഇലയ്യ ബിന്നവാഫിലി ഹത്താ ഉഹിബ്ബാ. ഫറളിന് പുറമെ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്താൽ അല്ലാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഉമ്മു ഹബീബ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അബൂ സുഫിയാന്റെ മകൾ ഉമ്മു ഹബീബ റംല റളിയല്ലാഹു അൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, സമിഅ്തു റസൂലല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യഖൂൽ മാ മിൻ അബ്ദിൻ മുസ്ലിമിൻ യുസല്ലി ലില്ലാഹി തആല കുല്ല യൗമിൻ 12 റക്അ تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. ഓ, എത്ര മനോഹരാണ് ഈ ഹദീസ്. എന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ദിവസേന 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 12 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ, അഥവാ 12 റക്അത്ത് റവാത്തിബ് നിസ്കരിച്ചാൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇല്ലാ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണിയാതിരിക്കില്ല. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണിതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കും ആ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പുറത്തും വീട് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നല്ല. ചില ആളൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയിടും. അവിടെ എനിക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അവിടെ താമസിക്കലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വീട് കിട്ടാനുള്ള മാർഗം എന്താ? ദിവസം 12 റക്അത്ത് സുന്നത്ത്. അതേ, സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു 2 റക്അത്ത്, ളുഹറിന് മുമ്പുള്ള ഒരു 4 റക്അത്ത്, ളുഹറിന് ശേഷമുള്ള ഒരു 2 റക്അത്ത്, 6ഉം 2ഉം 8 റക്അത്തായി. അസ്റിന് മുമ്പും ശേഷവും ഇല്ല. അതേ, മഗ്രിബിന് ശേഷമുള്ള 2 റക്അത്ത്, 10 ഇശാഇന് ശേഷമുള്ള ഒരു 2 റക്അത്ത്, 12 റക്അത്ത് നിസ്കാരം നീ നിർവഹിച്ചാൽ ഇല്ലാ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന. നോക്കൂ, ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ ഈ 12 റക്അത്തിനെ എണ്ണുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 12 റക്അത്ത് നിസ്കാരം നീ നിർവഹിച്ചാൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലൊരു മാളികയാണ്.
അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നതാരോ അവർക്ക് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ മാർഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ പ്രീതി നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരൂ. ഒരിക്കൽ കൂടി ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇത്രയും ഓതുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് അടുക്കണം. പിന്നെന്താ പറയേണ്ടത്? ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു വലിയവനാണ്, അള്ളാഹു തആല എല്ലാ സ്തുതിയുടെയും അർഹനാണ്, അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്, അള്ളാഹു രക്ഷിതാവാണ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയണത് ഇയ്യാക, പടച്ചോനെ നീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വിശ്വാസം കൊണ്ടുവരണം. ഇതുവരെ അവൻ എന്നാ പറഞ്ഞു വന്നേ. എവിടെയോ ഉള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥം പോലെ അല്ലാഹു തആല ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, എല്ലാ സ്തുതികളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ അല്ലാഹുവാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന് ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹ ഓതി പകുതിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങ് അടുത്താൽ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു, റബ്ബേ നിന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കുകയാണ്, നിന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നീ എന്ന ബന്ധത്തിലേക്ക് വന്നുപോയി. മുന്നിലുള്ള ഒരാളോട് പറയും പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ നിസ്കാരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫാത്തിഹയുടെ ആശയമൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? മനസാന്നിധ്യത്തോടെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുണ്ടോ? അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കും. ആ ഇഷ്ടം അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. ഏതോ ക്യാമ്പസിന്റെ മുറ്റത്ത് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ഒരു സഹോദരിയുടെ പേരിന്റെ കൂടെ സുമയ്യ ബീവിയുടെ പേര് എഴുതാൻ പറ്റൂല. എന്തുകൊണ്ട് പറ്റൂല? സുമയ്യ ബീവിയുടെ ലോകവും ഇന്നത്തെ ബീവിയുടെ ലോകവും ബൗനും ബൈന സമാഇ വൽ അർദ്. ഇന്ന് തെരുവിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് ഹംസത്തുൽ കറാർ തങ്ങളെ പോലെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹംസത്തുൽ കറാർ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിടത്ത് എവിടെയോ മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ഈമാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവര് ചെലവാക്കിയതിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉഹദ് മലയോളം ചെലവാക്കിയാലോ സ്വഹാബത്ത് ചെലവാക്കിയതിന്റെ ഒരു ദീനാറിന്റെയോ ഒരു ദിർഹമിന്റെയോ വലാ നസീഫഹു, അതിന്റെ പകുതി പോലും എത്തുകയില്ല. അത്രയും വലിയ ഈമാനിന്റെ ഉടമകളായിരുന്ന മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ, മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഈമാൻ എത്ര വലുതാണ്. അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെച്ചവരാണ്. എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, നമുക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതൊരു ഭാരമാണെങ്കിൽ സാബിത്തുൽ ബുനാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവന് നിസ്കാരം ഒരു ഹരാണ്. മരിക്കാൻ മടിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു വേജാറ് മരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ രസം മുറിഞ്ഞു. സ്വാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്രയാകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമമൊന്നുമില്ല, കാരണം പരലോകത്തേക്ക് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പോവാണല്ലോ. പക്ഷെ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്തുള്ളൊരു രസം, നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വിശക്കുമ്പോഴൊരു സന്തോഷം, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊരു സന്തോഷം. ഈ 3-4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് മരിക്കാനൊരു മടി. അല്ലാതെ മക്കളെ ഓർത്തിട്ടല്ല, കുടുംബത്തെ ഓർത്ത്. അല്ലാഹുവിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഇഷ്ടമൊന്ന് നമ്മുടെ കൽബിൽ വരണേ.
ഈ ഇഷ്ടമൊക്കെ നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൽമുള്ളവരായി മാറണം. ഇൽമ പഠിച്ചാലല്ലേ ഇതിന്റെ രസമൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ കഴിയൂ. നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും ഒക്കെ ഇൽമ പഠിക്കണം. താജുൽ ഉലമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉലമാക്കളുടെ കിരീടം. 7 പതിറ്റാണ്ടിലേറെ താജുൽ ഉലമ ഇവിടെ ഇരുന്നത് കേവലം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുസാഫഹയുടെ കൈമടക്ക് വാങ്ങാനല്ല, ലോകത്ത് മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശാഫഈ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ തുഹ്ഫത്തുൽ മുഹ്താജ് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് 100 കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ദർസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ്. ശംസുൽ ഉലമയുടെ ശംസുൽ ഉലമയായത് അതേ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് വായിച്ച് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ ഹദീസ് നേരിട്ട് കിട്ടിയത് മഹാനവറുകൾക്ക് തന്നെയാണോ എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ നിലക്ക് വലിയ ആഴമുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നേതാവായപ്പോഴാണ് ശംസുൽ ഉലമയായത്. റഈസുൽ മുഹഖഖീനായി കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവർകൾ വന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ദുർഗ്രാഹ്യമായ മസലകൾ പോലും കൃത്യമായി ആധികാരികമായി പറയാൻ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകത്തെ നേതാവായപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അവർകൾ റഈസുൽ മുഹഖഖീനായി. അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും അവരുടെ ഇൽമ കൊണ്ട് രാജാക്കളായപ്പോൾ നമ്മളും ഇൽമ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാകണേ. അള്ളാഹുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ദീനിന്റെ ഇൽമ അറിയണം. ഖുർആനിന്റെ ആശയമൊന്ന് അറിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തൊരത്ഭുതമാണ്. നമ്മളെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഖുർആനിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓതുമ്പോ വജിലത്ത് ഖുലൂബുഹും അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ അവന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ പ്രൗഢി കൽബിലേക്ക് വരികയാണ്. അല്ലാഹ് എന്നൊറ്റക്കിരുന്നൊന്ന് മനസ്സ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞു നോക്ക്. ആനന്ദത്തോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും കൽബിൽ വരും. അള്ളാഹുവിനെ അറിയാവുന്നതിനപ്പുറം ലോകത്തൊരറിവില്ല. അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുക എന്നതിനപ്പുറം ലോകത്തൊരു കർമ്മമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ജനലക്ഷങ്ങൾ എത്തുന്നത്? ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായതുകൊണ്ടല്ല, ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണിയായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല. അറിവിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും അമരത്ത് നിന്നപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ഭരണാധികാരികളും ഇങ്ങോട്ട് വരിക, എല്ലാരും വരിക. എന്താ കാരണം? അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവര് പരമാധികാരികളായിരുന്നുണ്ടല്ല, ഭരണാധികാരികളായിരുന്നുണ്ടല്ല. അവർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ ലോകത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖുൽ ഹൽ യസ്തവില്ലദീന യഅലമൂന വല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമന്മാരല്ല. എന്റെ മകൻ ഒരു IAS കാരനാവുന്നതിനേക്കാൾ മൂല്യം അവൻ ഒരു ആലിമകലാണ്. ഓ, IAS കാരനെക്കാട്ടും വലിയതാണ് മൊയ്ലേര്. അത് നിങ്ങൾ മൊയ്ലേരായോണ്ട് പറയല്ലേ? നമ്മൾ മൂല്യം കണക്കാക്കിയത് എവിടെ നോക്കിയിട്ടാ? ശമ്പളം നോക്കിയിട്ട്, സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂല്യം നോക്കേണ്ടത് എവിടേക്കാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ആർക്കാണ് വില? അവിടെയാണ്. നമ്മളിനെ പഠിച്ച് വലിയ ആലിമുൽ അല്ലാമയായാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പരിസേവകന്മാരാണ്. കാരണം എന്താ? അത് മുത്തുനബിന്റെ മക്കളാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരമക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഭരണാധികാരിയാവട്ടെ പണ്ഡിതനാവട്ടെ, കാരണം അവർ അശ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാ. അവർ ജന്മനാ മൂല്യമുള്ളവരാണ്.
അവര് ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ മഹത്വമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ മഹത്വം ആർജിച്ചെടുത്ത മഹത്വമല്ല, ഔദാര്യമായി റബ്ബ് കൊടുത്ത മഹത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് സയ്യിദന്മാരുടെ മഹത്വം അതൊരാൾക്കും മാറ്റി പറയാൻ പറ്റൂല. ആലു റസൂലില്ലാഹി വാലു റസൂലില്ലാഹി സൈനുൽ മാഹി അലിൻ മഖാമുഹും വാലു റസൂലില്ലാഹി സൈനുൽ. കാരണം നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഈ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിന്നെ നോക്കാതിരുന്നാൽ പിന്നെ നോക്കാൻ ഒരാളും വരില്ല. അതന്നെ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരാണ്? ഇമാമു ദാരുൽ ഹിജ്റയാണ്. 40 കൊല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിയ മഹാനാണ് ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മദീനയിലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു മാറി അങ്ങ് വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ഖലീഫ പറഞ്ഞു, ഓ മാലിക്കേ, നിങ്ങളെ തല്ലാൻ ഓർഡറിട്ട മദീനയിലെ ഗവർണറോട് നിങ്ങൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചോദിച്ചോ, തിരിച്ച് നിങ്ങൾ തല്ലിക്കോ, പരാതിയില്ല. അപ്പൊ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, എനിക്ക് ലോകത്തെ നീതിന്യായ വകുപ്പ് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ന്യായമുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. നാളെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പരലോകത്ത് വെച്ച് ചോദിക്കാണ്, ഓ മാലിക്കേ, എന്നാലും എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്തല്ലോ എന്ന് നാളെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചാൽ ഈ മാലിക്കിന് മറുപടി പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചാട്ടവാറിന്റെ അടി എൻ്റെ ശരീരത്ത് വീണിട്ട് അത് ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിട്ടുപുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ചാട്ടവാറിന്റെ അടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ വീണ് ആ അടി അടുത്ത അടിക്ക് വേണ്ടി വടി ഉയരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബഹുമാനമാണ്. അതല്ലേ മൂല്യമറിയുമ്പോഴല്ലേ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനാകൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അല്ലാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരാരാണ്? ഖുൽ ഹൽ യസ്തവില്ലദീന യഅലമൂന വല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമന്മാരല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മകൻ വലിയ IAS-കാരനായാലും IPS-കാരനായാലും IRS-കാരനായാലും അവനെക്കാളെല്ലാം വലുതാരാണ്? ഒരു ആലിമായ മോനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നല്ലറല്ലാഹു റഅൻ സമിഅ മഖാലതി ഫവഅഹാ വഹഫിളഹാ വബല്ലഗഹാ ഫറബ്ബ ഹാമിൽ ഫിഖ്ഹിൻ ഇലാ മൻ ഹുവ അഫ്ഖഹു മിൻഹു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെ മുഖത്ത് അല്ലാഹു പ്രകാശം നൽകും. നല്ലറല്ലാഹു റഅൻ സമിഅ മഖാലതി ഫവഅഹാ വഹഫിളഹാ വഅദ്ദാഹാ ഔ ബല്ലഗഹാ. പല റിവായത്തും കാണാം. അതേ, എൻ്റെ വാക്കുകൾ, എൻ്റെ മൊഴികൾ കേൾക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആലിമീങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ മുഖത്തിന് പ്രത്യേക പ്രകാശം അല്ലാഹു നൽകുന്നതാണ്. യൗമ തബിയല്ലു വജൂഹ് വതസ്വദ്ദു വജൂഹ്. പരലോകത്ത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖം പ്രകാശിതമാകും, മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുഖം മ്ലാനമായി പോകും, ഇരുട്ടായി പോകും. ആ പ്രകാശമാകുന്ന മുഖത്തിന്റെ ഉടമകൾ ആരാണ്? ഉലമാ അൽ ഉലമാ, അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ ആലിമീങ്ങളാണ്, അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആലിമീങ്ങളാണ്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളാവട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മയെപ്പോലെ ഭാഗ്യം ഈ ഉമ്മത്തിൽ കിട്ടിയവർ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളല്ലേ ഉള്ളൂ. ബുഖാരി ഇമാമിന്റെ ഭാഗ്യങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. അസഹുൽ കുതുബി ബഅദ കിതാബില്ലാഹ്, ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. മഹാനവറുകളുടെ ജീവിതകാലം മുതൽ ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാനുള്ള സ്രോതസ് ഉണ്ടാക്കി. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടോ? വാപ്പണ്ടാക്കി വെച്ച മുഴുവൻ സ്വത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഇൽമു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. അവസാനം മഹാനവറുകൾക്ക് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ദാരിദ്ര്യം വന്നപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പഠിക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസ് മനപ്പാഠമാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു. പച്ചില കഴിച്ചു ജീവിച്ചു, ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ജീവിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളെ അതാ സമർക്കന്ദിലെ ഹർത്തങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മറമാടിയപ്പോ പരിസരത്തുള്ള മണൽത്തരിക്ക് മുഴുവനും സുഗന്ധമാണ്, കസ്തൂരിയുടെ ഗന്ധമാണ്. ആളുകൾ വന്ന് മണ്ണ് വാരിക്കൊണ്ടു പോകാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം ഈ ഖബർ തന്നെ പൊളിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഗവൺമെന്റ് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി വാൾ കിട്ടി. ആരെയാണ്? ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹു കൊടുത്ത ഭാഗ്യം. അതുപോലെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പദവി. നമ്മുടെ മക്കളിന് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പോയാലും നമ്മുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളാകുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം വേറെ കിട്ടാനില്ല. അറിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ, മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവരെ ഇൽമിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം അവരെ ഇൽമിന് ചെലവഴിച്ചു പോയി. ഇബ്നുൽ ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ജാഅ ഫീ തർതീബിൽ മദാരിക് അന്ന ഇബ്നുൽ ഖാസിം അലൈഹി റഹ്മത്തുള്ളാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നുൽ ഖാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. തസവ്വജ ഇബ്നത അമ്മിഹി, അമ്മാവന്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു. വഹമലത് മിൻഹു, ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി. വഖദ് കാന ശഗൂഫൻ ബിതലബിൽ ഇൽമി, ഇൽമിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു മുത്തഅല്ലിമാകാനുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആഗ്രഹം. ഈജിപ്തിലാണ്, മിസ്റുകാരനാണ് ഇബ്നുൽ ഖാസിം തങ്ങൾ. അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മുദർരിസ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ആളാരാണ്? ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. മദീനത്തേക്ക് പോയി ഇൽമു പഠിക്കണം. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, മോളെ, നിന്നോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, എനിക്ക് ഇൽമിനോട് വലിയ സ്നേഹമായി പോയി. ഞാനതുകൊണ്ട് നാട് വിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. നിന്റെ ജീവിതം കളയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിന്നെ അങ്ങ് ത്വലാഖ് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. അതല്ല, നീ എന്റെ ഭാര്യ ആപത്തിൽ തുടരുകയാണോ? ഏതായാലും ഞാൻ ഇൽമ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ പറയാണ്, കുഴപ്പമില്ല, ഫഖ്താറത്തിൽ ബഖാഅ മഅഹു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി തന്നെ നിന്നോളാം, ബേജാറാകണ്ട, നിങ്ങൾ ഇൽമു പഠിക്കാൻ പോയിക്കോ. ഫസാഫറ ഹത്താ അതൽ മദീന, മഹാനവറുകളെ യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തി. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ എന്താണ്, സമയം മുഴുവനും ഇൽമിന് ചെലവഴിക്കുകയാണ്. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലും. ഫീ ദുൽമത്തിൽ ലൈലി ഫീ ആഖിരിൽ ലൈൽ,
പാതിരാത്രിയിൽ മഹാനവറുകളുടെ കവാടത്തിൽ വാതിൽക്കൽ ചെല്ലും. ഫഅസ്അലുഹു അൻ മസ്അലതൈനി ഔ സലാസിൻ ഔ അർബഅ, 4 3 2 മസ്അലകൾ അന്ന് രാത്രി പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു പഠിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് ചിലപ്പോ ഇരുന്നു പോകും. ആ വീടിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന മഹാനവറുകളുടെ വാതിൽ പടി അങ്ങ് തലയിണയാക്കി ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണങ്ങടഞ്ഞുപോയി, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. وخرج الإمام مالك رضي الله عنه إلى المسجد. ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തഹജ്ജുദിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഫഖറജത് ജാരിയത്തുൻ സൗദാ, ആ വീട്ടിൽ കറുത്ത വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പരിചാരക പെണ്ണുണ്ട്. അവൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഫറകലത്നി ബിരിജിലിഹാ, കാലുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് തട്ടി. വഖാലത്ത്, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നൽ ഇമാമ ഖദ് ഖറജ ഇലൽ മസ്ജിദി. മോനെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കാണോ? ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. നിങ്ങളെപ്പോലെ അശ്രദ്ധനല്ല ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ. ഇന്ന ലഹുൽ യൗം, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കിന്ന് 49 സന, 49 വയസ്സായി. ഖല്ലമാ സ്വല്ല സുബ്ഹ ഇല്ലാ ബിവുളൂഇൽ അതമാ. ഈ 49 വയസ്സായി കാലത്ത് ഞാൻ കുറേയായി വീട്ടിൽ സേവകയായി വന്നിട്ട് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇശാഇന്റെ വുളൂ കൊണ്ടാണ് സുബ്ഹി നിസ്കരിക്കുക. രാത്രിയിൽ മുഴുവനും ഇൽമിന്റെ ജോലിയാണ്. ഇശാ അവ്വൽ വഖത്ത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹി വരെ ഇൽമിലും ഇബാദത്തിലുമാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഗഫലാനല്ല. ഇബ്നുൽ ഖാസിം എന്ന ഒരു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയ ഇബ്നുൽ ഖാസിം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നുൽ ഖാസിം തങ്ങൾ പറയാണ്, വബൈനമാ അന ഇൻദഹു, ഞാൻ മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഹാജിമാര് വന്നു. നല്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു. ഫസല്ലമ അലാ മാലികിൻ വഖാല അഫീകും ഇബ്നുൽ ഖാസിം, ഇബ്നുൽ ഖാസിം എന്ന ഒരാൾ അവിടുത്തെ ദർസിലുണ്ടോ? ഉടനെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഫഅഖബല അലയ്യ യുഖബ്ബിലു ഐനയ്യ വയദയ്യ വവജദ്തു മിൻഹു റീഹൻ ത്വയ്യിബതൻ ഫഇദാ ഹിയ റായിഹത്തുൽ വലദി. ഞാനങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഹാജിമാര് വന്നു. അതിൽ നല്ല സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഈ ദർസിൽ ഇബ്നുൽ ഖാസിം എന്നൊരാൾ ഓതുന്നുണ്ടോ? അതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം തന്നു. നല്ല സുഗന്ധം. നോക്കുമ്പോ എൻ്റെ മകൻ തന്നെ. ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോ സമ്മതം ചോദിച്ച് ഇൽമു പഠിക്കാൻ വന്നതാണ്. ആ ഇൽമിന്റെ രസത്തിലങ്ങ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ പിന്നീട് മകനെ മദീനയിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ്. ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ ദർസിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ പരിജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിത പ്രതിഭകളുടെ പരമ്പരയും പാരമ്പര്യവുമാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോലെ അറിവില്ലാത്ത ജാഹിലീങ്ങളല്ല മുൻഗാമികൾ. അവര് വലിയ ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഓ എൻ്റെ മുത്തഅല്ലിമുകളെ, നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മതവിജ്ഞാനം നേടുന്നവരാകണം. ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും മൂല്യമുള്ള അമൂല്യമായ സ്വത്താണ്. അതിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഏതേത് പദവി നേടുന്നതിനേക്കാളും വലുത് അവര് ആലിമീങ്ങളാകലാണ്. കാരണം അൽ ഉലമാഉ വറസത്തുൽ അംബിയാ ലം യുവരിസു ദീനാറൻ വലാ
ദിർഹമൻ ബൽ വറസുൽ ഇൽമാ. ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് പറയാം. ഇമാം ദഹബി അവിടുത്തെ സിയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ബഖിയ് ഇബ്നു മഖ്ലദിൽ ഉന്ദുലുസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഉന്ദുലുസിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ആരെ തേടിയാണ് വരുന്നത്? ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ തേടിയിട്ട് ബഗ്ദാദിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫഖറജ മിനൽ ഉന്ദുലുസി അലാ ഖദമൈഹി മാഷിയ. ഉന്ദുലുസിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി ബഗ്ദാദിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ബഗ്ദാദിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പരീക്ഷണത്തിലാണ്. എന്താ പരീക്ഷണം? ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മുഅ്തസിലികൾ ഭരണാധികാരികളെ സ്വാധീനിച്ചു. ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിർവാഹമില്ല, ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. അവ ചില പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായ ആളുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശിക്ഷ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റി പറഞ്ഞു പോയി. ചില ആളുകൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് മാറിയില്ല. ഇബ്നു മഈനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആശയം മാറിയില്ല. പക്ഷേ പരീക്ഷണം നേരിടാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലായിരുന്നു. ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നീട് ഇബ്നു മഈൻ വന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് മുഖം കൊടുത്തില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ആ ചരിത്രം കണ്ണീര് വാർക്കാതെ ഒരാൾക്കും വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരിട്ട പരീക്ഷണം എത്ര വലുതാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവ് വരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല, ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണോ സൃഷ്ടിയാണോ? അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി സംവാദം നടത്തി. സംവാദത്തിൽ എതിരാളികൾ തോറ്റുപോയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കൊണ്ട് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ കാലിൽ ചങ്ങലയിട്ടു, കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചു. ശിരസ് അനക്കാതെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറിട്ടു, അരയ്ക്ക് ഒരു കെട്ടുകെട്ടി, കാല് രണ്ടും ബന്ധിച്ചു വെച്ചു. എന്നിട്ട് മുതുകത്ത് ചാട്ടകാറ് കൊണ്ടടിച്ചുപോയി. ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ശൈബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആരും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിൽ വരാൻ സമ്മതിക്കൂല. വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ കൂടി ശിക്ഷിക്കും. ഈ പരീക്ഷണം നേരിട്ട് അടിക്കൊണ്ട് അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പുളയുന്ന നേരത്ത് ഭരണാധികാരി ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ അഹ്മദേ, എന്തിനാണ് ഈ നല്ല ശരീരം കേടുവരുത്തുന്നത്? എന്നൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരെ? ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ല. അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയോ? ഈ ലോകം 4 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ അഹ്മദത്തോട് അടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ചുപോയാല്, അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടി നിർത്തിയിട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും, നമുക്കൊട്ട് കൊന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അബ്ദുല്ലാഹി എന്ന മകൻ ഈ രംഗം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. വീട്ടിലേക്ക് ആര് വന്നാലും പ്രശ്നമാണ്. മഖ്ലദ് വരുന്നത് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം ഓൺലൈനിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തട്ടിമുട്ടി മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീടന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഖിയ് ഇബ്നു മഖ്ലദ് പറയാം, അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ മിനൽ ഉന്ദുലുസി ആണല്ലോ, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്? ഞാൻ ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ആളാണ്. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? അപ്പോൾ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മോനെ, ഇത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലമാണ്, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഒരു നിലക്കും നിങ്ങളെ വരുത്തിയിട്ട് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. വന്നാൽ അത് പ്രശ്നം തന്നെ. അപ്പൊ ബഖിയ് ഇബ്നു മഖ്ലദ് പറഞ്ഞു,
ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനൊരു യാചകനെ പോലെ വരാം. വീട്ടുവാതിൽക്കൽ പോയി കൈനീട്ടി ചില്ലറ വാങ്ങുന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനെ പോലെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രച്ഛന്നമായ വേഷം ധരിച്ച് വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി കൈനീട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു യാചകനെ പോലെ ഞാൻ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ വരാം. അപ്പൊ ആ അങ്ങത്തെ വാതിലൊന്ന് കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് അടച്ചാ മതി. അകത്തുനിന്നൊരു ചില്ലറ തരുന്ന സമയം പോലെ ഞാൻ അകത്ത് കുറച്ചു സമയം നിൽക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു 3-4 ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാൻ അതും കൊണ്ടങ്ങ് പൊയ്ക്കോളാം. ഓ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഇൽമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹിർസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. അങ്ങനെ ബഖീ ഇബ്നു മഖ്ലദ് പറയാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾക്ക് തട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷേ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ ദർസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അവിടെയും പോയി കൂടുന്ന ആളല്ലേ, അവിടെ ഒരാളോടും നിങ്ങൾ പറയരുത് ഞാനിങ്ങനെ അഹ്മദ് എന്നവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഹദീസ് പഠിക്കുന്നു എന്ന്. ആ നിബന്ധന പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അലാ ശർത്തി അല്ലാ തുദ്ഹിറ ഫിൽ ഹിലഖി ഇൻദ അസ്ഹാബിൽ ഹദീസ്. അവിടെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയി ഹദീസ് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞേക്കരുതേ. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയാണ്, ഞാനങ്ങനെ ഇറങ്ങും, ഒരു വടിയെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിക്കും, എന്നിട്ട് തലയിൽ ഒരു പഴയ മുണ്ടുകൊണ്ട് കെട്ടും, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ഹദീസ് എഴുതാനുള്ള കടലാസും അതുപോലെ മഷിക്കുപ്പിയുമൊക്കെ ഞാൻ കുപ്പായത്തിന്റെ മടക്കിൽ ചെരുകി വെക്കും. എന്നിട്ടൊരു യാചകനെ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെല്ലും. അങ്ങനെ ഞാൻ വാതിൽക്കൽ പോയി അൽ അജ്ർ റഹിമക്കുമുല്ലാഹ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ അഥവാ യാചകന്മാരെ, പടച്ചോൻ സഹായിക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈനീട്ടാറില്ലേ? അതുപോലെ ഞാൻ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ പോയി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോ മെല്ലെ ഡോറൊന്നു തുറന്നു തരും, അകത്തേക്ക് കടക്കും, എനിക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞു തരുമേ. അങ്ങനെ നീണ്ട കാലം ഞാൻ ഹദീസ് പഠിക്കാൻ പോയി. പിന്നെ ഭരണാധികാരികൾ മാറി. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ ദർസ് പരസ്യമായി, അവിടെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന കാലമായി. അപ്പോ ബഖീ ഇബ്നു മഖ്ലദ് ദർസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറയും, യഥാർത്ഥ മുത്തഅല്ലിമാ വരുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ എന്നെ ദൂരെന്നു തന്നെ കണ്ടാൽ മർഹബ ചെയ്ത് എന്നെ വിളിക്കും, അടുത്തിരുത്തും. ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോൾ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും അക്കാരണത്താൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. എന്റെ വീട്ടുകാരന്റെ അടുക്കലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പരിചരണം എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ബഖീ ഇബ്നു മഖ്ലദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാം ദഹബി സിയറു അലാമിൻ നുബലയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഓ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഇത്ര മൂല്യമുള്ളതാണ് ഇൽമ്. രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മള് മൗലിയാമാരുടെ ശമ്പളം നോക്കിയിട്ടല്ല ഇൽമിന്റെ വില കണക്കാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാത്തിനും പൈസ ചെലവാക്കും. ഖത്തീബിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമറാക്കളൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു. അത് വേറെ കാര്യം. ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരെ പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ദർസ് നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷേ ഉമറാക്കളായ ആളുകൾ കാണണം, അവർ കുടുംബമുള്ളവരാണ്, കുടുംബം നയിക്കേണ്ടവരാണ്. കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാൻ മാന്യമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം. 15,000 കളിക്കോപ്പ് വാങ്ങി പേരക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മഹലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം 7,000 8,000 ആക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എതിരെ നിൽക്കും. എന്ത് തത്വശാസ്ത്രമാണ്, എന്ത് സാമൂഹ്യ ബോധമാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉമറാക്കൾക്കുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈ സാലറിയിൽ ഇവിടെ ആലിമീങ്ങളെ പരിചരിക്കണം. നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ, മുത്തഅല്ലിമുകൾ ദർസുകൾ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. ഇവിടത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മിറ്റിയും നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം.
ആലിമീങ്ങൾ, മുഅല്ലിമുകൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമുകൾക്ക് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് കഴിവുറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ മുഅല്ലിമുകളാവണം. അവർക്ക് നല്ല യോഗ്യതകൾ വരണം. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൂല്യമാണ്. എന്നാൽ മുത്തഅല്ലിമുകളെ, നമ്മളെ പണം മോഹിച്ച് ഇൽമ പഠിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടി ഇൽമ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു ദാരിദ്ര്യവും റബ്ബ് തരൂല. ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഐശ്വര്യം റബ്ബ് നൽകുമേ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്കൊരു 2-3 കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാം. സമയമേറെയായി പോയി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സൗകര്യത്തിന്. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടം വെക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മുആവിയത്ത് ബിൻ മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന സ്വഹാബി വലിയ പ്രസിദ്ധനായ സ്വഹാബിയൊന്നും അല്ല. വലിയ പ്രസിദ്ധനായ സ്വഹാബിയൊന്നും അല്ല. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരികയാണ്. ആ ദീർഘദൂര യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് വഴിയിൽ ടെന്റിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോൾ അതേ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓ തങ്ങളെ, ടെന്റിന്റെ പുറത്ത് നീണ്ട 2 വരികൾ മലക്കുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 70,000 മലക്കുകൾ വീതമുള്ള 2 സഫ് മലക്കുകൾ അണിനിരന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ടെന്റിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നു, ഓ തങ്ങളെ, ടെന്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നൊരു ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. മരിച്ച ഒരു സ്വഹാബിയാണ്. ആ സ്വഹാബിയുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. 2 സഫ് മലക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സഫിലും 70,000 വീതം മലക്കുകളുണ്ട്. ഇത്രയേറെ മലക്കുകൾ അണിനിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം. ആരുടെ ജനാസയാണ്? മുആവിയത്ത് ബിൻ മുആവിയ എന്ന ആളുടെ ജനാസയാണ്. എന്തേ ഇത്ര വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ ഈ ജനാസ നിസ്കരിക്കാൻ പറയപ്പെടാനുള്ള കാരണം? ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? മലക്കുൽ അമീൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ്. ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മറ്റൊന്നുമല്ല, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് വളരെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുന്ന ആളാണ് മുആവിയത്ത് ബിൻ മുആവിയ. ആ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഇത്രയേറെ ഓതിയിരുന്ന സ്വഹാബിക്ക് അല്ലാഹു കൊടുത്ത ബഹുമാനമാണ്. നമുക്കും ഒന്ന് ഓതിക്കൂടെ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ഖബറു ശരീഫിന്റെ ശിരസിന്റെ ഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാദാ ഹബീബുല്ലാഹ് മാത ഫീ ഹുബ്ബില്ലാഹ്. ഇത് അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെച്ച് ആ ഇഷ്ടത്തിലങ്ങ് മരിച്ചുപോയ ആളാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടം വെക്കണം. അല്ലാഹു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം, ഒരാൾ ഒരു സ്വഹാബിയെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു. നാട്ടുകാര് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഓ നബിയേ, ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ഇമാമിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണ് കുഴപ്പം? എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതുന്നു. അൽ ബഖറ ഓതി നിസ്കരിച്ചാലും അവസാനം ഒരു ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. അതേ, ഏത് സൂറത്ത് ഓതിയാലും അവസാനം ഒരു സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുന്നുണ്ട്. അത് മുത്തുനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, തങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചതും അല്ല. അപ്പൊ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ പുതുതായി ചെയ്യാമോ ഇല്ലേ എന്നതിനൊരു തെളിവ് കൂടിയാണിത്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചു, മോനെ, നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ഇമാമാണോ? അതേ, ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഓതുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. എന്തേ അങ്ങനെ ഓതാനുള്ള കാരണം? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇന്നി ഉഹിബ്ബുഹാ, എനിക്കതിനോട് പെരുത്ത ഇഷ്ടമാണ് നബിയേ. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിനോട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹുബ്ബുക ഇയ്യാഹാ അദ്ഖലകൽ ജന്ന. ആ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഉമ്മമാരെ ഏറെ ഓതണം, മക്കളെ കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം, ഫർള് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു നമ്മെ മുഴുവനും ഹക്കിന്റെ കട്ടെ. ആലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനെന്ന് പറയാവുന്ന ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അവർകൾ. അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ മുഹഖ്ഖിഖീൻ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അവർകൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉസ്താദാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽ ഉസ്താദുൽ മുഹഖ്ഖിഖ് മുഹിയുസ്സുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അവർകൾ അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ കിബാറുൽ ഉലമാഇന്റെ ഉസ്താദായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ദർസിന്റെ 60-ാം വാർഷികമാണ്. മാർച്ച് 4, 5, 6 തീയതികളിൽ. അല്ലാഹു ഉസ്താദ് അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. കഴിയുന്നവരൊക്കെ അതിൽ സംബന്ധിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നല്ല സംയമനത്തോടെ ജീവിക്കണം, സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണം. ഇന്ത്യയിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വരണം. അല്ലാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും തഖ്വയിലും സ്വലാഹിയത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. താജുൽ ഉലമാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കോയമ്മ തങ്ങൾ ഖുറത്തുസ് സാദാത്ത് തങ്ങൾ അവർകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടുത്തെ ആത്മീയ നേതൃത്വമാണ്, ഖാളിയാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യത്ത് മലയാളികളും കന്നഡക്കാരും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആത്മീയ സദസ്സുകളുടെ സാരഥ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആശയും ആശ്രയവുമായ സാദാത്തുക്കൾ ആലിമീങ്ങൾ അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തും സിഹത്തുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരിപാടികളിൽ മഹത്തുക്കളായ സാദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാര് പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ സനദ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കാണാനിടയായി. അതുപോലെ ആലിമീങ്ങൾ, ഖായിദീങ്ങൾ, സയ്യിദന്മാർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഉറൂസിന്റെ സാരഥ്യങ്ങളായി സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദ് അവർകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഹഫിളഹുല്ലാഹ് തുടങ്ങിയുള്ള സാദാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹു ആലിമീങ്ങൾ സയ്യിദന്മാർക്ക് മുഴുവനും ആഫിയ
ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഹക്കിന്റെയും ഖൈറിന്റെയും വഴിയിൽ നയിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഓ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഹറാമുകൾ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഞാനും നിങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം. ഒരൊറ്റ ഹറാമിലും പെട്ടുപോകാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കള്ളും കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും സാർവത്രികമായി പോയി. സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല, തോന്നിവാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല. എല്ലാം കൈവെള്ളയിൽ വരുന്ന കാലം. അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണം. എപ്പോഴാണ് റബ്ബ് നമ്മളെ വിളിക്കാന്നറിയില്ല. ആ സമയം നല്ല അമല് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്ന് റബ്ബിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവസാന നിമിഷം എല്ലാമായ മുത്തൊളി ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമൊന്ന് കാണണം. അവിടുന്ന് മാടി വിളിക്കുന്നതൊന്ന് സ്വീകരിക്കണം. സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ മദീനയിലെ രാജാവൊന്ന് വരണം. ഞാനിന്ന് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ വിഷയമൊന്ന് പറയാതെ നമ്മുടെ മജ്ലിസാവൂലല്ലോ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം, സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം, മദീനയോട് ഇഷ്ടം വേണം. തങ്ങളോട് ഇഷ്ടം വെച്ചതിനെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം വെക്കണം. തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നു, എങ്ങനെ നടന്നു, എങ്ങനെ കിടന്നു, എങ്ങനെ ചലിച്ചു, ഇതെല്ലാം കിതാബിലുണ്ടല്ലോ, ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണം അല്ലാഹ്. മദീനയിലെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഈ ഉറൂസിന് വന്ന ഒരാളോടും പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഇശ ഇന്ന് ഖളാ ആയി പോകാൻ പാടില്ല. ഈ വയല് വൈകിയത് കൊണ്ട് നാളെ സുബഹ് ഖളാ ആകാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ വയല് കൊണ്ട് സുബഹി ഖളാ ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കുറ്റക്കാരനായി പോയി. മഖാമിൽ വന്ന് സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഇശാ ഖളാ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദനി തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല. സിയാറത്തിന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സുബഹി ഖളാ ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദനി തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല. അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വഖത്ത് നിസ്കാരവും ഖളാ ആക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണം. പരമാവധി സമയം ദിക്റ് ചൊല്ലണം. അതേ നല്ല മാസം വരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അൽ കഹ്ഫ് ഓതിയോ മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓതാത്ത കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും. സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, കാരണം വാട്സപ്പിൽ 8 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് എനിക്ക് എന്തേ ഒരു 8 മിനിറ്റ് ഖുർആൻ ഓതാൻ കിട്ടിയില്ല. അത് വേണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച അൽ കഹ്ഫ് മുടക്കരുത്. ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവരുത്. അല്ലാഹുവിനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണം. സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. മദീനയോട് ഇഷ്ടം വേണം. മദീനയുടെ രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മളെയൊക്കെ മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റിങ്ങൽ മഖ്ദൂമിയ ദഅവാ കോളേജ് 300-ലേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ 2 വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ത്വയ്ബ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നൊരു സ്ഥാപനം കൊല്ലത്തുണ്ട്. അതിൽ 1000-ലേറെ വോള്യം ഗ്രന്ഥം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് മാത്രമുണ്ട്. അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും കന്നഡയിലുമായി 1 ഡസനിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ
ബിരുദധാരികളായ ആളുകൾ 1 വർഷത്തെ തഖസ്സുസ് കോഴ്സ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 100 കണക്കിന് കുഞ്ഞുമക്കൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ത്വയ്ബ കിഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ബുർദ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇന്ത്യയിലെ 10 സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊയ്നിയ കോഴ്സിൽ ദൗറത്തുൽ ഹദീസിന്റെ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം 26-ാം തീയതി അജ്മീറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അജ്മീറിൽ നടക്കുന്ന മൊയ്നി സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനത്തിൽ ഖാജാത്തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഡേറ്റ് കണക്കാക്കി വന്നാൽ ആ സന്നദ്ധദാന സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാസം ഒരു 10-30 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുകയും കഴിവുള്ളപ്പോഴൊക്കെ സഹായിക്കുകയും വേണം. അതിന് പുറമെയാണ് ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഒഡീഷ, ആസാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 1500-ലേറെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള വീടും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇസ്ലാംപൂരിൽ നമ്മുടെ പ്രീ സ്കൂളുണ്ട്, മോഡൽ അക്കാഡമി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ദഅവാ കോളേജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ദീനീ സംവിധാനങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിൽ മാത്രം 40-ലേറെ മസ്ജിദുകളുടെ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ സഹായിച്ച ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുകയും നിഅമത്തുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ സഹായിക്കുകയും വേണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഭീമമായ കടമുണ്ട്. അതൊക്കെ വീടാനും നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വളരെ മനോഹരമായി ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ദർഗാ കമ്മിറ്റി ഉമറാക്കൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ മഹബ്ബത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് തവണ മദീനയിലെത്താനും മനാമിൽ കാണാനും അവസാനം അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാനും ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ, ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നല്ല സ്വഫായ ഖൽബാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഈമാനുള്ള ഖൽബാക്കണേ അല്ലാഹ്, മഹബ്ബത്തുള്ള ഖൽബാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുണ്ട്, അവരുടെ ഖബറുകൾ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കയറിയ വീട്ടിലെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടുപോയി. ഖബർസ്ഥാനിലാണ് മറമാടിയിട്ടുള്ളത്. ആ മാതാവിന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെയേറെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഈ ഖബർസ്ഥാനിലടക്കം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് നഈമിയുടെ ഉമ്മ ഇവിടെയാണ് മറമാടപ്പെട്ടത്. അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം നീ മുത്തഖീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. കടങ്ങളുള്ളവരുടെ വീടാനുള്ള വഴി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗികളുടെ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ രാജ്യത്തെ മതസൗഹാർദ്ദം സംരക്ഷിച്ച് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ക്ഷേമത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വർഗീയ കലാപങ്ങളുടെ നാടാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. തീവ്രവാദങ്ങളുടെ നാടാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അപകടവാദങ്ങളുടെ നാടാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പരസ്പരം വിദ്വേഷമുള്ള നാടാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. സുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ദീനീ മുന്നേറ്റത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസരം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ സാഹചര്യം നീ അനുകൂലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്.
നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാൻ നസീബാക്കണം അല്ലാഹ്. ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സംഘാടകർ, ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവർക്കും ഈ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എത്രയോ നേരമായി വാദ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഉമ്മടന്മാർ സ്വലാഹിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, തഖ്വ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളെ സഫലമാക്കണം അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്താനങ്ങളെ സ്വാധീനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായത്തിലേക്ക് ഹൈറായ ഭാഗത്താക്കണം നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.